ආයිබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක්. අද අපි කතා කරන්නේ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජ භාවය හා නීතියේ භාවිතය පිළිබඳවයි. ඒ සඳහා වේදිකාවක් සකසමින් ප්‍රතිඵලදායී ප්‍රවේශයක් හා මඟහැරුණු විසඳුම් සොයා යාමට මේ වෙබිනාර සංවිධානය කරන්නේ Capital Law Chambers ආයතනයේ C4 Legal ව්‍යාපෘතියයි. ඒ වගේම ඊට අනුග්‍රහය දක්වනවා Legal Action Worldwide ආයතනය. C4 Legal ව්‍යාපෘතිය කණ්ඩායම මේ වෙබිනාව සම්ප්‍රදායික ක්‍රමයෙන් බැහැරව වෙනස් මුහුණුවරකින් ඉදිරිපත් කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම භාෂා ත්‍රිත්වයෙන්ම මේ වැඩසටහන පවත්වනවා. ඒ අතරතුරේ ඔබ මේ වැඩසටහනට සම්බන්ධ කරගන්න මත විමසුමක් සිදු වෙනවා. මත විමසුමට එහෙම නැත්නම් පෝල් එකකට ඔබට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඔබේ මතය අපිට යොමු කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ මත විමසුම හා සැබඳිව තමයි සාකච්ඡාව ඉදිරියට ගලාගෙන යන්නේ. ඊට අමතරව ඔබේ ප්‍රශ්න chat box එක හරහා අපිට යොමු කරන්න පුළුවන්. අවසානයේදී පැවැත්වෙන ප්‍රශ්න උත්තර සෙෂන් එකේදී එම සැසියේදී අපි මේ ප්‍රශ්න හැකියාවලින් සාකච්ඡාවට ලක් කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජ භාවය හා නීතියේ භාවිතය අතර යම්කිසි දුරස්ථභාවයක් පවතිනවා. මේ දුරස්ථභාවය නිසා වෙන්න අපි හිතුවා මේ අපි කැඳවන සම්පත්දායකින් වෙනස් ශේෂ්ඨයන් තුලින් තෝරා ගන්න. ඉතින් අපිට අද සම්බන්ධ වෙන සමාජ විචාරකවරියා, ඒ වගේම නීතිඥවරියා, ඒ වගේම ප්‍රකට සමාජ ක්‍රියාකාරිකයෙක්. ඉතින් සංවාදයේ අවසානයේදී අපි හිතනවා ඔබට වෙනස් විදියට හිතන්න දෙයක් අපි ඉදිරි කරයි කියලා. ඊළඟට මට ආරාධනා කරන්න වෙලා තියෙන්නේ අපේ අනුග්‍රහය දක්වන Legal Action Worldwide ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂකතුමියට. Legal Action Worldwide ආයතනය ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ ක්ෂේත්‍රයේ නීති ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රගතිය වෙනුවෙන් ප්‍රගමනය වෙනුවෙන් දීර්ඝ කාලයක් සහයෝගය ලබා දෙන ආයතනයක්. අපි විනාඩි කිහිපයක් ඔවුන්ගේ වැඩ කටයුතු පිළිබඳව සංවිධානය පිළිබඳව පොඩි අහුම්කන් දීමක් කරලා අපි අපේ සංවාදය ආරම්භ කරමු. Over to you, Madam Kate Norton, to give brief introduction about your organization, Legal Action Worldwide. We have allocated 3 minutes for you. Kate, over to you. Thank you very much, ladies and gentlemen, distinguished guests. Everyone, my apologies, first of all, for speaking in English. I will be very brief. It's my clear pleasure to welcome you to this seminar, to this webinar series on child protection and gender-based violence in Sri Lanka. We're very excited to introduce this esteemed panel and would like to extend our gratitude to Capital Law Chambers for organising this very prestigious event. As you all know, sexual and gender-based violence is pervasive in all communities. There are low conviction rates for these crimes, and this is a challenge for any criminal justice system in the world. So we're asking the question is what is needed to strengthen protection measures for children and for women? How does COVID compound these impacts, and how can digital technology help us to overcome these challenges? We'd like to look at the legal community and how we can break down barriers and improve access to justice for the most vulnerable people as survivors of these kind of abuses. These questions do require dialogue and solutions, and many of these, I'm sure, will be discussed today. Very briefly, for those of you who may not know Legal Action Worldwide in Sri Lanka, we have implemented a number of initiatives to provide technical assistance to justice mechanisms and Sri Lankan lawyers to support them to handle cases in relation to sexual and gender-based violence and child abuse. We really do understand the importance of grassroots and locally championed and locally led initiatives and work with a wide range of stakeholders to improve access to justice. Our primary goal is to support Sri Lankan legal and justice institutions, and we've had the honour of hosting workshops for legal professionals, including the Attorney General's Department and members of the Sri Lankan Bar. We have, for example, offered training on the psychology of sexual offences and brought together prosecutors from Sri Lanka, the UK and Australia
to exchange on best practice in relation to prosecuting child protection. Finally, just want to mention that we have in October 2020 launched a Gender Justice Legal Network, which connects victims of sexual abuse and violence to lawyers who can assist them to access justice and advocate on their behalf. So just to give you an idea, as of last month, June, 85 victims of gender-based violence have received over 400 cases of legal assistance from Sri Lankan lawyers, which we're very proud of. I'm sure that this is going to be a very lively discussion, and I'm looking forward to hearing all about it, and I wish you the very best for today's session. Thank you to all of you for attending and for Capital Law for their facilitation. Thank you, Kate. Thank you. Thank you very much. Right. අපි අපේ සංවාදයට නැවත අවතීර්ණ වෙමු. පළවෙනි පෝල් එක දැම්මේ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය සහ ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය පිළිබඳව වෙනස ඔබ දන්නවාද? ඇත්තටම වෙනස දන්න අය 57ක් ඉන්නවා, නැති අය 43ක් ඉන්නවා. ඉතින් සංවාදය පටන් ගන්න කලින් මේක පැහැදිලි කරගන්න. මොකද්ද මේ ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය කියන්නේ? ඕනම පුද්ගලයෙකුට අනන්‍යතාවයක් තියෙනවා. මේ අනන්‍යතාවය තීරණය කරන ප්‍රධානම කාරණයක් තමයි අපි තියෙන ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය. ඊට අමතරව රැකියාව, පදිංචිය, දේශපාලන මතය, ජාතිය, ආගම විවිධ දේවල් අනන්‍යතාවය තීරණය කරන්න බලපාන. විශේෂම දෙයක් තමයි මේ ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය, එහෙම නැත්නම් අපේ ලිංගිකත්වය. මේක තීරණය වෙන්නේ අපි ඉපදෙනකොට. ඒක ජීව විද්‍යාත්මක කාරණයක්. අපි දන්නවා අපි එක්ක ස්ත්‍රියක් වෙන්න පුළුවන්, එක පුරුෂයෙක් වෙන්න පුළුවන්, XS කියලා ජාන තියෙන්න පුළුවන්, XY විදිහට තියෙන්න පුළුවන්. ඒ අනුව තමයි මේක තීරණය වෙන්නේ. සමහර අවස්ථාවල මේක තීරණයක් ගන්න බැරුව යම් ජාන විකෘතිතාවයක් නිසා හෝ වෙන්න පුළුවන්. යම් අපැහැදිලිතාවයක්, සංකූලතාවයක් ඇති වෙලා පැහැදිලි නොවෙන්න පුළුවන් ස්ත්‍රියක්ද පුරුෂයක්ද කියන දේ. නමුත් මේ අනන්‍යතාවය අපේ පාලනයෙන් තොරව ජීව විද්‍යාත්මක අපිට ලැබෙන දෙයක්. අපි ගැහණියද පිරිමියද වෙන්නේ කියලා. මේක තමයි ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය කියලා කියන්නේ. නමුත් ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජ භාවය කියලා කියන්නේ සමාජය විසින්, එහෙම නැත්නම් සංස්කෘතිය විසින් අපිට දෙනු ලබන අනන්‍යතාවය. දැන් අපි සරල උදාහරණයක් ගත්තොත් පිරිමි දරුවෙක් ඉපදුනාම අපි වැඩිපුර නිල් පාට මින් ලෑස්ති වෙනවා. ගැහණු දරුවෙක් ඉපදිනවා නම් අපි රෝස පාටින් අපි ලෑස්ති වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ඉපදිච්ච දා ඉඳලා සමාජය විසින් යම් කිසි අනන්‍යතාවයක් කාන්තාවට සහ පුරුෂයාට වෙනම දෙන්න ගන්නවා. මේකට තමයි අපි කියන්නේ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජ භාවය කියලා. මේ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජ භාවය නිසා මතුවලා තියෙන යම් යම් ගැටලු සහගත තත්ත්වයන් නිසා තමයි මේ ගැන අපි මෙච්චර කතා කරන්නේ. අපි ඇයි මේ නීතිය භාවිතා කරන්නේ? නීතිය භාවිතා වෙන්නේ කොහොමද කියලා හොයන්නේ මේ කාරණේ නිසා. මේක නීතියෙම විසඳිය හැකි කාරණයක් නෙමෙයි. ඒ නිසාවෙන්ම තමයි අපි මේකට සමාජ විද්‍යාඥවරියක්වත් සම්බන්ධ කරගත්තේ. දැන් මම කැමති පිට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න ආචාර්ය ගායත්‍රි විජේසුන්දර මහත්මියගෙන් දැනගන්න ඔබ සමාජ විද්‍යාඥවරියක් විදිහට කොහොමද මේක දකින්නේ? මේක සමාජමය ප්‍රශ්නයක්. සමාජ විද්‍යාත්මක දෘෂ්ටි කෝණයකින් මේ ගැන ගායත්‍රි අපිට පැහැදිලි කරලා දෙන්න පුළුවන්. ගායත්‍රි ඔබටයි අවස්ථාව. ඔව්. ස්තුතියි සමන්ති. ඔබ මගෙන් විමසුම් ලබන්නේ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය පිළිබඳ තත්වය. ඒ කියන්නේ ස්ත්‍රී පුරුෂ වශයෙන්, ඒ කියන්නේ ඔබ පැහැදිලි කළා සමාජය තුළ උපතින් අපි ස්ත්‍රියක් හරි පුරුෂයෙක් හරි වීම අපේ ජීව විද්‍යාත්මක කතාවක්. ඒක අපි උපතින්ම ලබන දෙයක් තමයි ස්ත්‍රියක වීම හෝ පුරුෂයෙක් වීම. නමුත් ඇත්තටම ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවයට එහා ගිය, අර පුමිතිරි භාවයට එහා ගිය තත්වයක් සමාජය තුළ තිබෙනවා ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජ භාවය කියලා. මේ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජ භාවය ඔබ දැන් නෛතික රාමුවක් ඇතුලේ තමයි අද කතා බහට ලක් කරන්නේ. මේ නෛතික භාවයත් එක්ක කොහොමද මේ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජ භාවය අපිට එකමුතු කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඒතර සමාජ විද්‍යාඥවරයෙක් හැටියට මම ඇත්තටම දකිනවා
අපි ආසියාතික සමාජයක ඉන්න කණ්ඩායමක්. ඒ කියන්නේ අපි ආසියාකරේ කණ්ඩායම අපේ සංවිධානය සමාජ සංවිධානය ආසියාතික. එතකොට අපි මේ ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවයට ඔබ කිව්ව ආකාරයට ස්ත්‍රී පුරුෂ ජීව විද්‍යාත්මක භාවයට ගැහැණු පිරිමි විදිහට උපදිච්ච බවට සමාජීය වශයෙන් දුන්න අර්ථකථනය සමාජීය වශයෙන් දුන්න අනන්‍යතාව නිසා එක කණ්ඩායමක් ස්ත්‍රියක් හෝ පුරුෂයක් කියන මේ දෙගොල්ලන්ගේ එක කණ්ඩායම සමාජය තුළ පහත් කොට සැලකීමකට නැත්නම් අගේ අඩු කිරීමකට සැලකීමකට මේ සංස්කෘතිකමය වශයෙන් තියෙන ලක්ෂණ නිසා ඇති වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේක තුළ ඇත්තටම වැඩිපුරම මේ අර අගේ අඩුභාවයට පහත් කොට සැලකීමට ලක්වෙච්ච කණ්ඩායම වෙන්නේ කාන්තාවෝ. මොකද කාන්තාව හඳුනා ගන්නකොට අපේ ආසියාතික කලාපයේදී ඇත්තම කියනවා නම් ඔය ආදිකාලීන වෛදික සමාජය ගත්තහම කාන්තාවට හොඳ තැනක් සමාජය තුළ තිබ්බා. මම කියන්නේ උපතින් ජීව විද්‍යාත්මක තත්ත්වය නෙමෙයි සමාජීය වශයෙන් ඉහළ හෝ පහළ හැටියට මේ සලකන තත්ත්වය පිළිබඳ කතාව. ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය මේ ජෙන්ඩර් කියන සංකල්පයේ අටතේදී කාන්තාවට ඉතා හොඳ මට්ටමක් අර ආදි කාලීන අර මුල් කාලීන වෛදික සමාජයේදී තිබ්බා. එතකොට එතනදී එම කාලේදී කාන්තාව සැලකුවේ බොහොම ශාස්ත්‍රීයත්වයේ ලක්ෂණයක්. එහෙම නැත්නම් හරි සමෘද්ධිය, එහෙම නැත්නම් ගෞරවනීය පුරවැසියෙක්. ඒ වගේ විදිහකින් කාන්තාව පිළිබඳව ඇත්තටම හොඳ උදාර පුද්ගලෙක් වගේ හැඟීම් වලින් යාට හොඳ සමාජ සුරක්ෂිත ස්ථානයක් තිබ්බා. මේ වෛදික සමාජය ඇතුළතදී ඒකට සමගාමීව ඇත්තටම බටහිර යුගයේ වෙනකොටත් අර මෞද්‍යවංගන කියන සංකල්පයෙන් ඒ කියන්නේ මාතෘ මූලික සමාජ ක්‍රමයක් ඇතුලේ කාන්තාවට මෞද්‍යවංගන ඇදහිමින්න පුළුවන් කාන්තාවට හොඳ තැනක් තිබුණා එක යුගයක්. නමුත් පසු කාලීනව ඇත්තටම කියනවා නම් Hindu සමාජයෙන් අපි ආවොතින් අපිට මොකද ළඟම තියෙන රීජන් එකේ ඉන්දියානු ආభాසයත් එක්ක Hindu බ්‍රාහ්මණවදී වෙනකොට අර පුරුෂ මූලික භාවය, පීතෘ මූලික භාවය පියාට නැත්නම් පිරිමි පාර්ශවයට දෙන ඉහළ ස්ථානය තුල කාන්තාව පහත් කොට සැලකීමකට නැත්නම් කාන්තාව හුදෙක් ලිංගික භාණ්ඩයක් පමණක් යන විදිහට සැලකීමට නැත්නම් අර පුරුෂයන්ගේ කිලි භාණ්ඩයක් වගේ තත්යකට පත් වීමකට ආරම්භ වුණා. මේ පීතෘ මූලික අදහසත් එක්ක ක්‍රමයෙන් පසු කාලීනව බටහිර සමාජය ගත්තත් පීතෘ මූලිකත්වයේ යටතේ දීපල හිමිකම යටතේ කාන්තාවන්ට අද වෙනකොට දීපල වලට එතරම් අයිතියක් නැහැ ලෝකයේ ජනගහණයෙන් ශ්‍රමීය කාන්තාවන් වැඩිපුර වැය කළත් ශ්‍රමීය කාන්තාවන්ගෙන් 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ලෝකයේ වැය කරාට කාන්තාවෝ ඒගොල්ලන්ට භූමියට අයිතියක් නැති වෙනවා. කතාවට කියනවා දూరు දීග දෙනවා. එහෙමයි කියන්නේ. චංචල දීපලෙක් දෑවැදියෙක් දూరు දෙනවා. දීග පුතාලා ගෙදරට ගැහැන් ළමයි අරගෙන එනවා. එතකොට යාට තමයි නිශ්චල දීපල ලැබෙන්නේ. මේක තමයි අපේ ආසියාතික සංකල්පය ඇතුළත ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජ භාවය ස්ත්‍රී පුරුෂ උපතින් ඔබ කිව්වා ගෑන් ළමයට රෝස් ඇඳුමක් අඳිනවා. ඉන්දියාවේ වගේ රටවල් වල නම් ඇත්තටම පුතාට තියෙන වැඩි ලැබියාව මත සන් ප්‍රෙෆරන්ස් මත ඒගොල්ලන් සමහරලාට ගැහැන් ළමයි අඩුයි නීතිය නිසාම අඩුයි. නැත්තම් ගැහැන් ළමයි උපතින්ම වතුර බේසමකට දාලා මරා දමන තත්ත්වයටපත් වුණා. මොකද ගැහැණුන්ට තියෙන වටිනාකම අඩුයි. එක්ක කාන්ත ශුද්ධ අශුද්ධ භාවය ආගමික කාරණයන් නිසාම කාන්තාව අර අශුද්ධ වස්තුවක් හැටියට ඕන් සලකමින් නොයෙකුත් විදිහට ආගමික කාරණා යටතේ. හැබැයි ඒ තත්ත්වයේ යටතේදී ලංකාවේ තත්ත්වය යහපත් බවක් සාපේක්ෂව ඉන්දියාවත් එක්ක අපි කතා කරන්න ඕන. මොකද ඉන්දියාවේ වගේ අපිට දැන් නම් සතු පූජා ඒගොල්ලන්ගෙත් නැහැ. නමුත් ඒගොල්ලන්ගේ වගේ ස්වාමියාගේ මරණයෙන් පස්සේ දරසෑයට කාන්තාවට පනින්න වුණා. ඒ වගේ සති පූජාවේ එහෙම නැත්නම් ළමා විවාහ එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන්ට කාන්තාව සම්බන්ධයෙන් අර දෑවැදි සම්බන්ධයෙන් වෙච්ච විශාල ප්‍රශ්න ඒ වගේ නොයෙකුත් ප්‍රශ්නයන් ඉන්දියාවේ තිබුණා. නමුත් ලංකාව ඊට සාපේක්ෂව එතරම් කාන්තාවට අගතිකාමී තත්ත්වයක් තිබෙන්නේ නැහැ. අපි ඒකත් පිළිගන්න ඕන, අවබෝධ කරගන්න ඕන. මොකද ඒ තත්ත්වයේ යටතේදී දැන් ලංකාවේදී කාන්තාවට එක පැත්තකින් අපිට නිකන් බැලු බැලමටත් පේන හොඳ හොඳ දේවල් තියෙනවා. දේශපාලනික වශයෙන් ලෝකයේ පළවෙනි අගමැතිනිය බිහි වෙනවා. ඊට පස්සේ ජනාධිපතිනියත් බිහි වෙනවා ලංකාවෙන්. එතකොට ඡන්ද බලය 30ක විතර වෙනකොට 1931 දී වගේ කාන්තාව ලැබුණා. අර බැලු බැලමට
හොඳ දේශපාලනික වශයෙන් උත් කාන්තාවට හොඳ මේ පසුබිමක් ලංකා සමාජයේ තිබෙනවා. ඒක හැබැයි බැලු බැලමට කියලා මම කිව්වේ අද වෙනකොට සමහර සංඛ්‍යාලේඛන හා ඇත්තටම ක්‍රියාකාරී තත්ත්වයට බලද්දී කාන්තාවන්ට යම් අඩුපාඩු ඒ කියන්නේ සාක්ෂර අද වෙනකොට ඇත්තටම සියලු දර්ශක ගත්තාම ජීවිද්‍යාත්මක වශයෙන් ප්‍රජා විද්‍යාත්මක වශයෙන් දර්ශක ගත්තාම ආයු අපේක්ෂාව සාක්ෂරතාව මේ හැම දර්ශකයකමත් මාතෘ මරණ අනුපාතය මේ හැම දෙයක්ම ගත්තත් කාන්තාව යම්කිසි මට්ටමක ඉහළ ස්වභාවයකින් ඉන්නවා. ඒකෝනේ දර්ශකවලුත් කාන්තාව හොඳයි. හැබැයි ඒ තිබ්බාට යම්කිසි මට්ටමක අර සමාජය තුළ ක්‍රියාත්මක භාවයේදී සමහර ස්ථානවලදී ප්‍රධාන තීරණ ගන්න තැන්වලදී විශාල දේශපාලන ප්‍රබල සහභාගීත්වයේදී කාන්තාවගේ යම්කිසි පසුගාමී තත්ත්වයක් තියෙනවා. හැබැයි මේ සමහර දේවල් පිළිබඳව අපගේ අවබෝධය යා යුත්තේ යම්කිසි මට්ටමක මම හැමදාම මගේ දෘෂ්ටි කෝණය කාන්තාවාදී දෘෂ්ටි කෝණයකින් නෙමෙයි මම කතා කරන්නේ. හැබැයි මම කාන්තාවක් නිසා කාන්තාවන් පිළිබඳව ඊටාම මේ සංවේදීව කතා කරන අවස්ථා මගේ තියෙනවා. නමුත් මම අන්තවාදී දෘෂ්ටි කෝණයක් මගේ කවදාවත් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඔබ කිව්ව විදිහට නවමානයකින් මේ සියලු සංකල්ප මේ සියලු ගැටලු දිහා අපි බැලිය යුතුයි. අර මූලික වශයෙන් අපේ සමාජය තුළ දැන් අතීත කතාව ගත්තත් කාන්තාවන්ට එක පැත්තකින් දැන් අපි කියනවානේ පුරුෂ මූලික සමාජයක් ඇති වුණා කියලා. ඒ උනත් අපේ කාන්තාව සාහිත්‍ය ගත්තත් සීගිරි කුරුටුගී ගත්තත් කැටපත් පවුරේ උනත් කාන්තාව ලියලා තියෙන අදහස් ඒ වගේම අපේ ගජමන් නෝනා ඒ වගේ සාහිත්‍ය කෘති ගත්තත් සාහිත්‍යත් කාන්තාවන් යම්කිසි ඉදිරිගාමී විදිහට යම් කැපිපෙන දායකත්වය රංචා ගොඩළමයා වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දායකත්වයන් කාන්තාවන්ගේ හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. ජනකවියා ගත්තත් ඒ විදිහට කාන්තාව පිළිබඳව තියෙන අර හොඳ සහකම්පන හැඟීම් ශ්‍රී ලංකීය සමාජයේදී සමහරට ඒක යම් කිසි වෙන තවත් පදනම් වෙන්න පුළුවන් සංස්කෘතික වශයෙන් නැති වෙච්ච යම් පදනම් ඒ තුල කාන්තාවට යම් කිසි යහපත් තත්ත්වයක් මම කියන්නේ මේක යහපත් කියලා සමහර තත්ත්වයන් වාර්තා වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන් ඉහළ මට්ටමින් සංස්කෘතික ලක්ෂණ නිසාම. නමුත් ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවීය තත්ත්වය යටතේදී කාන්තාව පුරුෂයත් එක්ක යම් ස්ථානවලදී උරණේර ගැටිලා ඒ වගේ සාහිත්‍යමය අංශයන් වගේ වෙන්න පුළුවන්. එයා යම් තමුගේ තත්ත්වය ලබාගෙන තියෙනවා. හැබැයි අපි තේරුම් ගන්න ඕන අදක නෙමෙයි එදා තේරී ගී ගත්තාම බුද්ධ කාලේදී කාන්තාවෝ රහත් වෙන්න හෝ මහාන වෙන්න වෙලාවේදී ඒගොල්ලන්ගේ තේරී ගාථා වලින් කිව්වේ මොන තරම් නෙවුනද කියලා ගෘහස්ත ප්‍රචණ්ඩත්වයෙන්. ඒ තරම් ගැටලු කාන්තාවන්ට තිබිලා තියෙනවා. ගෑනුන්ට අර ශාසනයට කතාවේදී යම්කිසි විදියකට අර තමුන් ඒක ඇතුලේ අර යම්කිසි ආරක්ෂාවක් සුරක්ෂාවක් ලැබලා තියෙනවා. ගැටි කොහොම රසවත් ඒත් මට වට බාධා කරන්න වෙනවා. රසවත් ප්‍රවේශයක් ලබා දුන්නා. අපි ආපහු හම්බ වෙමු. බොහොමත්ම ස්තුතියි හොඳ ප්‍රවේශයක් අපිට අරන් දුන්නට ගායත්‍රී. හරි. දැන් ඒ කතා කරේ සමාජ විද්‍යාත්මක විදිහට මේ සමාජ ප්‍රශ්න දිහා සමාජ විද්‍යාඥවරයෙක් විදිහට දකින ආකාරය. දැන් අපි මේ කතා කරන්නේ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය හා නීතියේ භාවිතය පිළිබඳව. දැන් මම ඊළඟට යොමු වෙන්නේ අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන නීතිඥතුමිය සජීවනී අබේකෝන් මහත්මියට. ඉතින් අපි නීතිය කතා කරනකොට අපිට තියෙනවා ජාත්‍යන්තර මේ මට්ටමේ නීති රීති අපි කතා කරනවා. ඒ වගේම දේශීය මට්ටමේ නීති රීති අපි කතා කරනවා. දැන් කාන්තාවන් සම්බන්ධව ජාත්‍යන්තර සම්මුතියක් තියෙනවා. කාන්තාවන්ට එරෙහි සියලුම ආකාරයේ වෙනස්කම් පිටුදැකීමේ ජාත්‍යන්තර සම්මුතිය කියලා එකක්. මේක අපි සිඩෝ එක කියලා කියනවා. ශ්‍රී ලංකාවට මේකේ පාර්ශව කරුවෙක්. ඒකට ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ ඉතාමත් හොඳ ප්‍රමිති මේ සම්මුතියන් තුල හඳුනාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම අපි දන්නවා ලෝකයේ දැන් අපි වැඩ කරනවා තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක ළඟා කරගන්න. දැන් තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක එහෙම නැත්නම් sustainable development goals කියලා දෙයක් ගැන අපි කතා කරනවා. ඉතින් මේ තියෙන goals 17න් දන්නවා නම් පළවෙනියටම කියන්නේ මේ දුප්පත්කම, බඩගින්න නැති කිරීම, සෞඛ්‍ය, අධ්‍යාපනය මේ කියන දේට අමතරව පස්වෙනියට තියෙන්නේ මේ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය හා සමානත්වතාවය කියන එක තමයි ලෝක ගෝලීය ඉලක්ක තුලත් පස්වෙනි තැනටම කතා කරන්නේ. ඒ නිසා විශාල වටිනාකමක් මීට දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන් මේ ආකාරයෙන් තියෙද්දී මම කැමති දැනගන්න. දැන් මම මේ කාරණා තුනක් අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. එකක් මේ කාන්තාවට මේ සමානත්වතාවය කියන නීතියේ තියෙන සංකල්පය, ඒ වගේම අපරාධ වලින් වැළකී සිටීමට කාන්තාවට තියෙන අයිතිය. ඒකෙන් වෙනස් ලෙස සැලකීමෙන් වැළකී සිටීමට කාන්තාවට තියෙන අයිතිය. ඉතින් මම කැමති
විශාල අධ්‍යක්ීම් අධිකරණයේ තියෙන නීතිඥවරියක් විදිහට සජීවනී අබේකොන් මහත්මියගෙන් දැනගන්න කොහොමද මේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ අපරාධ නීතිය තුල හා කම්කරු නීතිය තුල කොහොමද මේවා සහතික කරලා තියෙන්නේ මම හිතන්නේ ඔබේ කෙටි කාලය තුලින් කොහොම පැහැදිලි කරන්න බැරි වෙයි ඔබට පුළුවන් අපේ වෙබ් අඩවියට ප්‍රවේශ වෙන්න ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව අනපන සියල්ලම අපි භාගත කරලා තියෙනවා ඒවා යොදා ගන්න පුළුවන් අපි මෙතුමියගේ අදහස් දැක්වීමට එහෙම නැත්නම් ශ්‍රී ලංකාවේ සහතික කිරීම පිළිබඳව යම් අදහස් දැක්වීමක් කරන්න මම සජීවනී ඔබට ආරාධනා කරනවා දැන්. බොහොම ස්තුතියි C4 Legal සංවිධානයට මේ සඳහා මට ආරාධනා කිරීම ගැන ඒ වගේම ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතිඥ සමන්ති මහත්මියටත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඉතින් අර ඇහුවා වගේ අපි ජාත්‍යන්තර වශයෙන් පිළි අරගෙන තියෙනවා සීඩෝ සම්මුතිය ශ්‍රී පුරුෂ සමාජ කියන්නේ සමානාත්මතාවය තහවුරු කරන්න. හැබැයි ඇත්තටම ගත්තොත් අපි ස්ත්‍රීන්ගේ සහ පුරුෂයන්ගේ සමානාත්මතාවය කියන සංකල්පයට අපි සමාජයක් විදිහට බයයි. ඒක තමයි ඇත්ත. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි දැන් මේ වගේ ෆෝරම් එකක උක බය නැතුව කතා කරාට මම හොඳට දැකලා තියෙනවා මම දේශන වලට ගියාම පිරිමි ස්ත්‍රීන් දෙපාර්ශවයේම ඉන්නකොට මම ඇහුවොත් එහෙම ස්ත්‍රීන්ට සමානාත්මතාවය අවශ්‍යද කියලා වැඩිපුරම ඒකට උත්තර දෙන්න බය වෙන්නේ ස්ත්‍රීන්. ඒ කියන්නේ ඒක හරි ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තර දුන්නොත් සමාජයේ වැරදි විදියට තේරුම් ගනි. යාව කොන් වෙයි, යා පඬිත ගෑණියක් කියලා හිතයි. එහෙම කියලා දැන් අර පිරිමි ඔඩියන්ස් එක දිහා මේ තමයි බලන්නේ ඒගොල්ලන්. එතකොට අර පිරිමියා සමහරලාට එතන ඉන්න පිරිමියයි කියන ඔව් ගෑනුන්ට සමානාත්මතාවය ඕනි කියලා ඒත් ගැහණු අය කියන්න ලෑස්ති නැහැ. මං හිතන්නේ ඒකට හේතුව අපි අර ස්ත්‍රී පුරුෂ සමානාත්මතාවය කියන එක ඊටම වැරදි තැනකින් අපේ සමාජයේ සමහර වෙලාවට මේ හසු කරගෙන ඉන්නවා කියලා මට හිතෙනවා. කියන්නේ නීතිය කියන දේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් ඔය කිව්වා වගේ සීඩෝ සම්මුතියෙන් කාන්තාවන්ගේ සමානාත්මතාවය ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ කියලා පිළි අරන් තියෙනවා. අපි රාජ්‍යයක් විතර ඒ වගකීම බාර අරන් තියෙනවා. එතකොට අපේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමානාත්මතාවය ගැන සඳහන් වෙනවා. නීතිය ඉදිරියේ ස්ත්‍රීන් සහ පුරුෂයන් සමානව සැලකිය යුතුයි. කිසිදු වෙනස්කමකට භාජනය නොකළ යුතුයි. ඒ විතරක් නෙමෙයි 12/4 ව්‍යවස්ථාව කියලා තියෙනවා. ස්ත්‍රීන්ට සහ ළමයින්ට ඒ වගේම ආබාධිත අයට විශේෂ ප්‍රතිපාදනත් ගේන්න ඕන. ඒක සමානාත්මතාවය කඩකිරීමක් නෙමෙයි. කියන්නේ affirmative actions උනත් ගේන්න පුළුවන් කියන එක සඳහන් වෙලා තියෙනවා. නමුත් එතකොට දැන් අපේ ලිඛිත නීතියේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ස්ත්‍රීන්ට දිය යුතු තැන නීතිය තුල දීලා තියෙනවා. ඔය රජයේ ඉඩම් ප්‍රතිපත්තිය වගේ දේවල් වලදී නම් තියෙනවා අසමානකම්. ඒ කියන්නේ තාමත් තියෙන්නේ පුරුෂයන්ට රජයේ ඉඩම් පියාගෙන් පසුව හිමි වෙන්නේ සියලුම පුතුන්ට හිමි වෙලා තමයි කාන්තාවන්ට හිමි වෙන්නේ. ඒ වගේ යම් ප්‍රශ්න තියෙනවා. නමුත් සමස්තයක් විදිහට ගත්තාම කාන්තාවන්ට නීතියේ කියන්නේ අර written law එකේ ලිඛිත නීතිය තුල සමානාත්මතාවය කියන එක හොඳටම තහවුරු කරලා තියෙනවා. හැබැයි එහෙමනම් අපේ රටේ මූලික නීතියේම ස්ත්‍රී පුරුෂ සමානාත්මතාවය පිළි අරගෙන තියෙද්දිත් ඇයි අපි සමාජයක් විදිහට බය මේ අපිට ටිකක් ඇලර්ජික් වගේ මාතෘකාව නේද? අපි ටිකක් ෂේප් වෙන්න කියනවා නිකන් නිසි තැන තිබුණාම ඇති. ඒ වගේ කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ දැන් දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි මිනිස්සෙන්ට අපි මොන හරි ඔඩියන්ස් එකකට ගිහිල්ලා ඇහුවොත් එහෙම මිනිස්සෙන්ට සමාන අයිතිවාසිකම් අවශ්‍යද කියලා හැමෝම ඔව් කියලා කියනවා. හැබැයි ඒකෙම දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ විදිහට අපි ඇහුවොත් කාන්තාවන්ට සමාන අයිතිවාසිකම් අවශ්‍යද කියලා ඒක ටිකක් ඈලි මෑලි දුබල ගතියක් පෙන්නනවා ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්න. ඒ කියන්නේ ඒක නිකන් අපේ සමාජෙට ගැලපෙන්නේ නැති කතන්දරයක් වගේ. ඒකට හේතුව මම හිතන්නේ අපේ අය හිතාගෙන ඉන්නවා මිත්‍යා මතයක් මේ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමානාත්මතාවය කියලා කියන්නේ හැමෝම ගෑනු අය පිරිමි වෙන්න යාම. එහෙම නැත්තම් පිරිමි ගෑනුන්ට ඕන දැන් පිරිමි අභිබවා යන්න. මෙන්න මේ වගේ ආකල්පයක් තියෙනවා. දැන් මේ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාන අයිතිවාසිකම් ගැන කතා කරන ගෑනුන්ට ඕන මේ විදියට හැමෝම පිරිමි වෙන්න ඕක වෙන්න පුළුවන් කවදාද? ඔය වගේ මිත්‍යා මත. ඉතින් අපි මං හිතන්නේ වෙනත් ප්‍රවේශයකින් මේ වගේ C4 Legal වගේ සංවිධාන මැදිහත් වෙලා මේක පැහැදිලි කරලා දෙන්න ඕන. මේ ස්ත්‍රීන්ට සහ පුරුෂයන්ට තියෙන සමානාත්මතාවය කියලා කියන්නේ මේ පුරුෂයන් අභිබවා යාම හෝ පුරුෂයන් හැමෝම පුරුෂයන් වීම නෙමෙයි ගැහැණුන්ටත් පිරිමින්ට වගේම මූලික අයිතිවාසිකම් භුක්ති විඳින්න අවස්ථාව දෙන්න. ඒ කියන්නේ හිංසනයෙන් මිදී සිටීමට, අමානුෂික අවමන් සහගත සැලකිලි වලින් මිදී සිටීමට අයිතිවාසිකම් දෙන්න, අධ්‍යාපනයට ප්‍රවේශ වීමට සමාන අයිතිවාසිකම් දෙන්න, රැකියාවේ නිරත වීමට සමාන අයිතිවාසිකම් දෙන්න. ඒ වගේම ඇය කරන මේ gedara dore කරන මේ වැඩ කටයුතු වලට වටිනාකමක් දෙන්න කියන කාරණය.
ඊට පස්සේ දේශපාලනයට පිවිසෙන්න අයිතිවාසිකම් දෙන්න මේ වගේ අපි මිනිස්සෙන් විදිහට තිබිය යුතුයි කියලා පිළිගත්ත අයිතිවාසිකම් ටිකක් තියෙනවනේ මේ සමාජයේ සහ මේ විශ්වය තුල. අන්නේ ඒ අයිතිවාසිකම් පොත් තුල තිබුණාට පාරට බැස්සහම සමාජයට බැස්සහම අධිකරණයට ගිහාම මේ අපේ සංස්කෘතික සමාජීය පසුබිම් නිසා කඩ වෙන අවස්ථා තියෙනවා. මේක මම වෙන විදියකට පැහැදිලි කරනවා නම් මම ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් මෙතන ඉන්න අයගෙන් උත්තර ගන්න අපේක්ෂා කරන්නේ නැහැ. දැන් ගෑනු අපේ බටහිර සමාජයේ සහ පෙරදිග සමාජයේ ගත්තොත් පෙරදිග සමාජයේද වැඩිපුරම ගෑනු අය ගුටි කන්නේ බටහිර සමාජයේද. එතකොට බටහිර සමාජයේ ගුටි කන්නේ නැත්තේම නැහැ. බටහිර සමාජෙත් ප්‍රචණ්ඩත්වයේ තියෙනවා කාන්තාවන්ට එරෙහිව. හැබැයි ඒක වැඩි පෙරදිග සමාජය කියන්නේ ආසියානු සමාජයේ ඒක වැඩි. ඒකට හේතු වෙලා තියෙන්නේ අපි යම් යම් වැඩිපුර විනිශ්චයන් කරනවා. අපි කාන්තාවක් මෙහෙම හිටියොත්, මෙහෙම ඇන්දොත්, මෙහෙම කතා කරොත්, මෙහෙම වැඩ කරොත් ඒක හිංසනයටපත් වෙන්න හේතුවක් කියලා අපි වැඩිපුර කාන්තාවන්ට අසාධාරණ විදිහට තමයි මිනුම් දඩු හදාගෙන තියෙන්නේ. හැබැයි අර රටවල් වල, බටහිර රටවල් වල මේක බටහිරට ආවැඩීමක් විදිහට ගන්න එපා. නමුත් බටහිර රටවල් වල ගෑණියක් කතා කරන එක, කට ගහගෙන එන එක ගුටි කෑමට හේතුවක්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ඇයි කාන්තාවන්ට ගහන්නේ කියලා අපි දේශනවලදී කියවුවාම ඒ ගොඩක් පිරිමයි කියන්නේ උන්ගේ කට වැඩි නිසා. කට නිසා තමයි කාන්තාව ගුටි කන්නේ. එහෙම කියලා කියනවා. ඊළඟට අපෙන් අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි ඇයි ඕගොල්ලන් මේ කාන්තාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් ගැනම කතා කරන්නේ? ඇයි මේ පිරිමින්ට වෙන හිංසන ගැන කතා කරන්නේ නැත්තේ? ඇත්ත. දැන් ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය මත පදනම් වූ හිංසනය කිව්වහම කාන්තාවන්ට වෙන හිංසනය ගැන විතරක් නෙමෙයි. සමහර වෙලාවට පුරුෂයෙක් වීම නිසා පුරුෂයන්ටත් හිංසනය වෙනවා. හැබැයි අපේ සමාජයේ මේක කතා කරන්නේ නැත්තේ. කියන්නේ පුරුෂයන් මේ හිංසනය සංගවාගෙන ඉන්නේ ඇයි? දැන් උදාහරණයක් විදිහට සමහර අය හිතන් ඉන්නවා මේ ගෘහස්ත හිංසනයෙන් වැළැක්වීමට තියෙන නීති, එතකොට ලිංගික හිරිහැර වලින් මිදීමට තියෙන නීති මේවා ගෑනුන්ට විතරයි තියෙන්නේ කියලා හිතාගෙන ඉන්නවා. එහෙම නෑ. ඒ කියන්නේ ජෙන්ඩර් නියුට්‍රල් මේ අපේ දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ එහෙම ගැහැණුන්ට විතරක් කියන නීති තියෙන දෙකයි. එකක් තමයි ප්‍රසූත නිවාඩු. ඒක ඉතින් කොහොමත් ගෑනු අයට දෙන්න වෙන හැබැයි සමහර ස්කැන්ඩිනේවියන් රටවල් වල තියෙන පිරිමි අයටත් ඒකෙන් භාගයක් දෙන අවස්ථා තියෙනවා. එකක් ප්‍රසූත නිවාඩු, අනිත් එක ස්ත්‍රී දූෂණය කියන අපරාධ වැරද්ද. ඔය දෙක විතරමයි කාන්තාවන්ට විතරක් අනන්‍ය වූ නීති තියෙන්නේ. අනිකුත් සියලුම නීති ඔය ගෘහස්ත හිංසනය, ලිංගික හිරිහැර, බරපතල ලිංගික අපයෝජන මේ සියලුම රටේ තියෙන අපරාධ නීති. කියන්නේ නඩත්තු නීතිය, දික්කසාද නඩුවකදී ඔය වන්දි ලබා ගැනීම මේ සියලුම දේවල් ගැහැණුන්ට විතරක් තියෙන නීති නෙමෙයි. ඒවා ඔක්කොම පිරිමින්ට සමානව තියෙන්නේ. හැබැයි ඇයි එහෙනම් ගෑනුන්ට විතරයිද මේ නීති තියෙන්නේ කියන තත්ත්වයට අපේ සමාජයේ පත් වෙලා තියෙන්නේ. මොකද මේ නීතිමය කියන්නේ ලීගල් රෙමඩීස් නීතිමය සහන පතාවල වාදා කිරීමක් කරනවා අපි ඔබතුමිය නැවත සම්බන්ධ කරගන්නවා කාලයක් එක්ක මට හරි අපි එතුමිය නැවත සම්බන්ධ කරගමු. දැන් අපි නැවතත් අපි මත විමසුමක් ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා. ඔබට පුළුවන් ඒකට සම්බන්ධ වෙන්න. දැන් මට දැන් මේ සජීවනී මහත්මිය කියපු දේ, ගායත්‍රී කචිකාරතුමිය කියපු දේ දෙකම අහපුවම ඇත්තටම මොකද්ද මේ ගැටලුව? මේක මේ අපි මොකක් හරි පිරිමින් එක්ක තියෙන තරහක් පිරිමහ ගන්න කරන දෙයක්. ඉතින් ඇයි මේක අපිට මේ බොහොම සාධාරණ දෙයක් මේ සමාජයේ ලස්සනට දකින්න, හරවත් විදියට දකින්න, හොඳ විදියට දකින්න කරන අරගලයක් ඇයි මේක අපිට මේ සමාජගත කරගන්න බැහැ? දැන් මම ඊළඟට යොමු වෙන්නේ සමාජ ක්‍රියාකාරකයෙක්ට. ඔහු පැට්‍රල් සංවිධානය සාධාරණ මැතිවරණයක් සඳහා වන ජනතා ව්‍යාපාරයේ ප්‍රධාන විධායක අධ්‍යක්ෂකතුමා. නමුත් ඔහුව මා මේකට සම්බන්ධ කරගත්තේ ඔහු අඳුනනවා මේ පිළිබඳව අපි සමාජ ක්‍රියාකාරීන් විදිහට, මානව හිමිකම් ක්‍රියාකාරීන් විදිහට යම් අරගල රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන මට්ටමේ, සිවිල් සංවිධාන මට්ටමේ ගෙන යනකොට නිරන්තරයෙන්ම රෝහණ අපිත් එක්ක කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙච්චර කාලයක් කටයුතු කරලා රෝහණ මේ සංවිධාන ගණනාවක් මේ වෙනුවෙන් පෙනී හිටලා ඇත්තටම මොකද්ද මේ වැඩසටහන් වල තියෙන අර්බුදය? අපි ගොඩක් දුර ගිහිල්ලා නැද්ද? ඇයි අපිට මේකේ
නිකන් එක තැන පල් වෙන ගතියක් දැනෙනවා. ඔබ කොහොමද සමාජ ක්‍රියාකාරිකයෙක් විදිහට ඔබේ දීර්ඝකාලීන අත්දැකීම් අනුව මට සාධනීය මත විග්‍රහයක් තමයි මම රෝහණගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. රෝහණ හෙට්ටිආරිත් මහත්මයා ඔබටයි දැන් අවස්ථාව. ඔව් සමන්ති ජයමාන මහත්මියට බොහොම ස්තුතියි ආරාධනා කිරීම පිළිබඳව. මම හිතන්නේ ඔබතුමිය මතු කරපු කාරණේ ඇයි අපිට මේක සමාජගත කරගන්න බැරි වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මම හිතනවා ඒක අපි හරියට තේරුම් නොගැනීම මත තමයි ඒ අදහස ඒ විදිහට මතුවෙන්නේ කියලා මම දන්නේ ඔබතුමිය ඒ කාරණේ ඒ විදිහටම දැකලාද ඒක කියන්නේ කියලා නැත්නම් ප්‍රශ්නයක් හැටියට යොමු කළාද කියලා. මම කැමතියි කියන්නේ අපි ඇත්තටම මේ වෙනකොට ඒක සමාජගත කරලා තියෙනවා. මම මගේ උදාහරණයකින් පටන් ගත්තොත් ඔබට මම විශ්වවිද්‍යාලයට එනකොට ඒ උසස් පෙළ සමත් වෙච්ච කාලවකවානුවේ මගේ නංගිලා දිග කලිසමක් අදිනවට මම තදින් විරුද්ධයි. ඒක බරපතල විරෝධයක්. ඒ කාන්තාවට දිග කලිසමක් ඇඳීම සුදුසු නෑ. සාරියක් තමයි ගවුමක් අඳිනවා නම් දන හිසෙන් පහළට අඳින්න ඕනේ කියලා ආකල්පයක් තිබුණේ. විශ්වවිද්‍යාලේ කාලේ මගෙන් සාමාන්‍යයෙන් අපි දේශීය ශිෂ්‍යයෝ හැටියට ඉන්නකොට මගේ තෙලක් අහන්න හරියම අකමැති. මොකද මම මේ සංස්කෘතික සාධකත් එක්ක මේ කාන්තාවගේ ඇඳුම දිගට ඇඳලා පළල අඳින එක මේවා ගැන දීර්ඝ විග්‍රහයන් කරනවා. හැබැයි කාලයක් යනකොට මේ ඔබ වැනි කණ්ඩායම් ඒ වගේම අපේ අත්දැකීම් පුළුල් වෙනකොට අපි ලෝකයේත් එක්ක ගැටෙනකොට මේ තත්ත්වයන් අපේ අදහස් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. මේක මේ මට පෞද්ගලිකව මම සාමාන්‍ය ගමක හැදිච්ච තරුණයෙක්. එතකොට අපි තුල ඒ සම්බන්ධයෙන් තිබිච්ච ඓතිහාසිකව අපි කාන්තාව හඳුනගෙන තිබිච්ච රාමුව අද වෙනකොට වෙනස් වෙමින් යනවා. ඒක මම හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකාව තුලත් ශ්‍රී ලංකාවෙන් බැහැරවත් ආසියානු කලාපයේ මේක විවිධ මට්ටම් වල තියෙනවා. දැන් මම අහගෙන හිටියා දැන් කාන්තාව විවාහ කරලා දෙනකොට දැන් අපේ සංස්කෘතිය ඇතුලේ අපි කාන්තාව තමයි දෑවැද්ද දෙන්න ඕනේ. හැබැයි ආසියානු කලාපයේ සමහර රටවල් දෙනවා කාන්තාව තමයි දෑවැද්ද දෙන්න ඕනේ. උදාහරණයකට දැන් තායිලන්තේ වගේ රටක, අෆ්ගනිස්තානේ වගේ රටක සමහර පිරිමි ඉන්නවා විවාහයට බැරුව මොකද ඒ කාන්තාවගේ දෙමාපියෝ ඉල්ලන මුදල නැත්නම් ඒ සම්පත් ප්‍රමාණය දෙන්න බැරි. ඉතින් මේ සංස්කෘතික එක තැන්වල එක විදිහට තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. හැබැයි අපි මේ වෙනකොට රටක් හැටියට මේ ලංකාවේ කාන්තාවගේ භූමිකාව සමාජ පිළිගැනීම සාධනීය වෙනසකට භාජනය කරලා තියෙනවා. මේකේ තව එක දුර්වලතාවයක් මම දකිනවා මේක සමන්ති දැන් මේක මේ කාන්තාවගේ භූමිකාව සම වටිනාකම සමාජගත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය මේක පටන් ගත්තේ එක මිත්‍යාවක් කියලා මම හිතන්නේ අපේ ඉස්සෙල්ලා මැතිනියක් කිව්වා. මේක වෙස්ටර්න් මේ කල්චර් එකෙන් ආපු එකක් කියලා. නැත්නම් මේක බටහිර සංස්කෘතියේ කොටසක් අපිට ඒව අවශ්‍ය නැහැ වගේ හැඟීමකුත් තියෙනවා. දෙක මේවා අපි දැන් මමත් මේක මේ ඉතිහාසයේ මේ කාන්තාවගේ භූමිකාව පිළිබඳ කතිකාව ගෙනාපු රටේ ඉහළ පෙළේ හිටපු කාන්තාවගේ භූමිකාවත් එක්ක තමයි මේක පිළිබඳ විග්‍රහයන් වලට ආවේ. උදාහරණයකට සමහර මේවා සමාජගත කරපු අය සිගරට් නැත්නම් මත්පැන් පානය කරනවා, දුම්වැටි පානය කරනවා. ඒවා එක්ක සමාජ කතිකාවකුත් නිර්මාණය වුණා. එතකොට ඒවා මේ බටහිර සංස්කෘතිය මෙහි අපේ පවුල් ඇතුලේ ඉතාම හොඳට ස්වාමියා සහ බිරිඳ අතර සම්බන්ධයක් තියෙනවා. ගැටුම් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ගැටුම් ඇති වෙන්නේ නැහැ කියන එක නෙමෙයි අතන. ගැටුම් ඇති වෙනවා බිරිඳ ඉවසා දරාගෙන ඉන්නවා. යථාර්ථය ඒකයි. හැබැයි ඒක මේ බටහිර විසින් මේ මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතා කරන දුම්මැටි පාවිච්චි කරන මේ බටහිර සංස්කෘතියත් එක්ක බැඳිච්ච කාන්තාවව ඇවිල්ලා වෙනස් කරනවා කියන වගේ අදහසක්. ඒ යම් කාලවකවානුවක එහෙම අදහසක් මටත් තිබුණා. ඒ අදහස එන්නේ එහෙම අත්දැකීම් අපිට තිබුණා. හැබැයි මම හිතනවා මේ වෙනකොට ඒ தත්ත්වය ඊටාම සාධනීයව වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඊටාම වේගෙන් වෙනස් වෙමින් යනවා. දැන් අදත් තාමත් කාන්තාවකට හැම ශේෂ්ත්‍රයකම සමාන අවස්ථා තියෙනවා කියන එක අපිට පිළිගන්න බෑ. අපිට මූර්තිය සමිති වගේ ශේෂ්ත්‍රයක ගත්තොත් උදාහරණයකට මේ දවස්වල විශාල සමාජ කතිකාවක තියෙන ශේෂ්ත්‍රවල කාන්තා නායිකාව නෙමෙයි පිරිමි නායිකාව තමයි අපි දකින්නේ හුඟක් වෙලාවට.
දැන් අනිකුත් සිවිල් වෙනත් වූ සිවිල් ක්‍රියාකාරකම් මට්ටම් වලදී ගම් මට්ටමේ තියෙන සමාජ නායකත්වයන් වලදී ඒකෙදී අපි දකිනවා කාන්තාව හුඟක් මේවට සක්‍රීයව සහභාගී වෙනවා. හැබැයි ඒ ක්‍රියාවලිය තුලත් තාමත් පිරිමියා තමයි ඒ සමාජයේ ප්‍රධාන තනතුරු ගන්න මට්ටමට පත් වෙලා තියෙන්නේ. සභාපති ධූරය වගේ එකක් ලේසියකින් කාන්තාවකට ලැබෙන්නේ නැහැ සමාජ ක්‍රියාකාරීත්වයේදී. ලේකම් ධූරය බොහෝ වෙලාවට ලැබෙනවා මොකද මේ ඒ ලියන කියන වැඩ ටික කරන්න. හැබැයි දැන් යම් මට්ටමකට ඒක ගොඩ නැගලා තියෙනවා. ඊළඟට මම විශ්වාස කරනවා මේ වේගයෙන් ලෝකයේ ආර්ථික සමාජීය සංවර්ධනයත් එක්ක ඒ වගේම තාක්ෂණික සංවර්ධනයත් එක්ක දැන් අපේ ඊළඟ පරම්පරාව දැන් අපේ දරුවෝ ගත්තොත් ඒ අයට මේ ගෑනුද පිරිමිද කියන එක මැටර් එකක් නෙමෙයි. මම විශ්වාස කරනවා තව අවුරුදු 10ක් 15ක් යනකොට අපේ ජීවිත කාලෙම අපිට දකින්න පුළුවන් වෙයි ග්‍රාමීය මට්ටමේ ඉතා කොනක මේවා පොඩි වෙනස්කම් තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ භූමිකාවන් වල විශාල වෙනසක් පිළිගැනීම් වල විශාල වෙනසක් ඇති නොවන තත්වයක සමාජයේ ගමන් කරමින් තිබෙනවා. ඒකට ඒ තත්වය අපි අමතර ව්‍යායාමයක් දරුවත් නැතත් යම් ආකාරයක යම් ප්‍රමාණයකට ඒ කාරණේ සාධනීය වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි ඒ අතරේ මේක තව ටිකක් මැදිහත් වුණොත් අපි පුරවැසියෝ හැටියට සිවිල් ක්‍රියාදාරයෝ හැටියට මේ පිළිබඳව සාධනීයව කල්පනා කරන පිරිස හැටියට අපි මැදිහත් වුණොත් මේක තව ටිකක් වේගවත් කරගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම නම් ඉන්නේ ඊටාම සුබවාදී තැනක. දැන් අපි සම්බන්ධ වෙන මැතිවරණ නිරීක්ෂණ ශේෂ්ත්‍රය ගත්තොත් කාන්තාවෝ තමයි 160කට වැඩි ප්‍රමාණයක් නිරීක්ෂණ කටයුතු වල යෙදෙන්නේ. හැබැයි එතනත් තාමත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ජංගම නිරීක්ෂණ වගේ එනකොට පිරිමි තමයි ඒකේ වැඩි කොටසක් තාමත් ඒ කටයුත්තට සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මේවා ක්‍රමිකව වෙනස් වෙමින් තිබෙන්නේ. ඉතින් ඒක වේගවත් කරන එක ඒක පිළිබඳව සමාජයේ තියෙන ප්‍රතිරූපය මේක කෘත්‍රිමව සකස් කරන්න පුළුවන් කාරණයක් නෙමෙයි. මේක ක්‍රමානුකූලව ගොඩනැගිය යුතු, ගොඩනැගෙන්න හැරිය යුතු, හැබැයි ඒකට අවශ්‍ය කරන පෝෂණය ලබා දිය යුතු ක්ෂේත්‍රයක්. ඉතින් මම හිතන්නේ අපි හැමෝම මේකට යම් ආකාරයකට දායකත්වයක් දැක්වුවා. දැන් මේ වගේ සමාජ කතිකාවන් ඒ වගේම අපි අපේ ගෘහයන් තුල මේ සමාජ භාවිතාවන් අපේ ඊළඟ පරම්පරාව දරුවොත් එක්ක මේ සමාජ භාවිතාවන් අපි ක්‍රියාත්මක කළොත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ තත්ත්වය ඉදිරි අවුරුදු 10ක් 15ක් ඇතුළත අපිට සාධනීය වෙනසක් කරගන්න පුළුවන් කියන විශ්වාසය තියෙනවා. සිවිල් සමාජ ක්‍රියාකාරකෙක් හැටියට මම මේ බොහෝ ශේෂ්ත්‍රවල කාන්තා දායකත්වය පහුගිය අවුරුදු 10ක් ආපහු හැරලා බැලුවොත් අපි සිවිල් සමාජ නායකත්වය දිහා බැලුවත් බොහෝ ආයතනවල පිරිමි තමයි ප්‍රධාන තනතුරු දරන්නේ. හැබැයි ඒකත් දැන් වෙනස් වෙමින් යනවා. මොකද ඒක වෙනස් වෙන්නේ ඇත්තටම කාන්තාව තමන්ගේ දක්ෂතාවය නිසාම ඉහළට ආපු අය ඉන්නවා. එතකොට අර ඒ දක්ෂතාවයෙන් මතු කරනකොට ඒ දක්ෂතාවයෙන් මතු වෙලා පෙන්눔 කරනකොට ඒ දක්ෂතාවයට නියමිත තැන යම් ආකාරයකට ස්වභාවිකව නිර්මාණය වෙනවා. ඒක 100%ක් මේ තත්ත්වේ නෙමෙයි. හැබැයි ඒකට අවශ්‍ය පරිසරය මේ වෙනකොට ඔබ නිර්මාණය කරලා ඉවරයි. අපි මේ පහුගිය දශක කීපයක් එහා පැත්තේ සමාජ ක්‍රියාකාරීත්වයේ හිටිය කාන්තා නායිකාවෝ විවිධ චෝදනා තිබුණත් මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ සමහර චෝදනා තිබුණත් ඒ ප්ලැට්ෆෝම් එක හදලා තියෙනවා. ඒ සංවාදයේ රටේ නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඒක නිසා අපිට ඉතා කෙටි කලක් තුල මේ කාරණේ ඊට වඩා විශාල සාධනීය තැනකට ගේන්න පුළුවන් කියන විශ්වාසය මට තියෙනවා. සමන්ති මම හිතන්නේ මම විනාඩි 7කට හරි. බොහොම ස්තුතියි රෝහණ. බොහොම ස්තුතියි. බොහොම සාධනීය අදහස් කීපයක් දැක්වුවා අපිට ධනාත්මකව මේ දේදී හිතලා මේකේ වෙනසක් ඇති කරන්න පුළුවන් කියන දේ තමයි අපිට ඒ පෙන්නලා දුන්නේ. මම දැන් කැමතියි මෙන්න මෙහෙම කතාවක් කියන්න. දැන් අපි ගෙදර අපි හැමෝටම ගෙදරක් තියෙනවා. ඉතින් අපි ගෙදර හැම වෙලාවෙම කැමැත්තෙන් ඉන්නවා අම්මයි තාත්තයි දෙන්නම ඉන්නකොට. ඕනම වෙලාවක අම්මයි තාත්තයි දෙන්නම එකතු වෙලා තීරණයක් ගන්නවා නම් අදහස් වමාරු කර ගන්නවා නම් අපි හොඳට මේකට කැමතියි. ඒ කියන්නේ මේකේ ප්‍රතිඵලය හරි නිකම් ඵලදායක වෙනවා. දෙන්නම එකතු වෙලා තීරණයක් ගත්තා. ඒ වගේම දෙමව්පිය විදිහට අපි කැමති දුවෙකුයි පුතෙකුයි දෙන්නෙක් ඉන්නවනම් දුවල දෙන්නෙක්ම හෝ පුතු දෙන්නෙක් ඉන්නවට වැඩිය නිකන් හිතනවා දෙන්නෙක් හිටියනම් ඒක මොකද මේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? වෙනස් අදහස් තියෙන වෙනස් විදිහකට
වෙනස් අනන්‍යතාවයන් තියෙන දෙන්නෙක් හිටියාම ඒ ගන්න තීරණවල වඩාත් හරවත් ප්‍රතිඵලයක් අපිට දකින්න හම්බ වෙයි. වඩාත් ප්‍රතිඵලදායක දෙයක් අපිට දකින්න ලැබෙයි කියන විශ්වාසය අපි තුළ තියෙනවා. ඒ වගේම ඒක පුද්ගලිකව මම විශ්වාස කරනවා. අම්මයි තාත්තයි දෙන්නම එකතු වෙලා ගන්න තීරණ වඩාත් හරවත් වඩාත් ඵලදායකයි කියලා. ඉතින් මේ කාරණේම තමයි අපි මේ සමාජය හැම තැනකම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. තීරණ ගන්නා තලවල ප්‍රතිපත්ති හදන තලවල මේ හැම දේ තුලම අදහස් විවිධ අදහස් විශේෂයෙන් කාන්තාවන් 50%ක් ඉන්නවනම් ඒ තීරණ ගන්න තැන්වල ඒ අදහස් 50%ක් ගලාගෙන එනවා. අනිත් පැත්තෙන් තවත් 50ක් ඒ විදිහට ගලාගෙන එනවා නම් වඩාත් හරවත් තීරණ ගන්න වෙයි, වඩාත් ඵලදායක තීරණ ගන්න වෙයි. අන්න ඒකේ තියෙන අඩුපාඩුව තමයි මම හිතන්නේ අපි වඩාත් සංවාදයට භාජනය කළ යුත්තේ. මම දැන් ඊළඟට යොමු වෙන්නේ නැවතත් සමාජ විද්‍යාත්මක දෘෂ්ටි කෝණයකින් මේක බලන්නට අපේ කතිකාචාර්යතුමිය ගායත්‍රී විජේසුන්දර මහත්මියට. ඇත්තටම ගායත්‍රී මේ අපේ සංවාදයේ දිශානතිය යම් වෙනසක් විය යුතුයි කියලා ඔබ හිතනවාද? මොකද්ද මාධ්‍ය කාර්යභාරය, අපේ කාර්යභාරය, වෘත්තිය තුල අපේ කාර්යභාරය මොකද්ද ඇත්තටම අපි සැබෑ වෙනසක් කරන්න මේ බොහොම හරවත් දේ සමාජගත කරන්න අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ගායත්‍රී. ඔව් සමන්තේ තාම හොඳ තැනකට තමයි සංවාදේ එන්නේ. මාත් කැමති ඔය ප්‍රවේශයටයි ඔය විදිහටයි. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම අර අපේ රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි මහත්මයා කිව්වා වගේම අපේ අනිත් නීතිඥතුමියක් කියපු ආකාරයට සමාජයේ තියෙනවානේ යම් යම් අදහස් මතවාද ආකල්ප ප්‍රාග්විනිශ්චයන් කියන්නේ පුද්ගලයන් තුළ වේල පහින්ම ඇති කරගත්ත අදහස් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වේල පහින්ම පිරිමි ගැන ගෑනු ගැන අපිට සංස්කෘතියෙන් අර සමාජ පුහුණුව දීලා තියෙන විදිහක් තියෙනවා. නමුත් ඔබ කියන ආකාරයේ ඊටාම හොඳ කාරණයක් තියෙනවා. අපි අර මුලින් කිව්වා අපේ අර සජීවනී නීතිඥතුමිය කිව්වා වගේම මේ 50ට 50 කතාව නෙමෙයි. මේ සමාන කතාව නෙමෙයි. ඒ සමාන කතාවට 50ට 50 කතාවට වැඩිය අර්ථවත් ඔබත් අපේ හෙට්ටිආරච්චි මහත්මයාත් ඒ දක්වන අදහස, ඒ ආකල්පේ මට හිතෙනවා අපි ජීවිතේ යම් පරිණතියක් ලැබපු පුද්ගල කණ්ඩායමක් අද ජීවිතේ යම් දශක ගණනාවකට ගිහිල්ලා මම නම් ජීවිතයේ පස්වෙනි දශකයත් එහාට ගියා. ඉතින් එතකොට මම හිතනවා අපේ ජීවිත පරිණතියකුත් ලැබිලා තියෙනවා. ඒ පරිණතිය තුළම අර හෙට්ටිආරච්චි මහත්මයා කිව්වා වගේ අපිට යම්කිසි ආකාරයකට සමාජය තුළ මේ වෙන ක්‍රියාදාමයන් ගැන යම්කිසි විචාරාත්මකව හරි පරිණතියකින් බලන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ තත්ත්වය යටතේදී ඔබ කියන කතාව සම්පූර්ණයෙන් ඇත්ත. සත්‍ය වශයෙන්ම අද වෙනකොට අපේ ශිෂ්‍ය අපේ විශ්වවිද්‍යාලවලටත් මේ ශිෂ්‍ය පැමිණෙන අනුපාතය ගත්තාම පිරිමි ළමයින්ට වැඩිය ගෑනු ළමයි තමයි වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම කියනවා නම් මේක අර ආයිමත් ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවීය කතාවේම යම්කිසි මට්ටමක කනගාටුදායක තත්වයක් වෙන්න පුළුවන්. උපතේ යම්කිසි අනුපාතයක වෙනසක් තියෙනවා වගේම කාන්තා අනුපාතයේ යම් කුඩා වැඩිවීමක් තියෙනවා. ඊට අමතරව ඇත්තටම අපිට හඳුනා ගන්න තියෙන්නේ පිරිමි ළමයි අර drop outs වැඩි. මම හිතන්නේ පාසල් වලින් O level පන්තියෙන් A level පන්තියෙන් ඉක්මනින් බැහැර වෙනවා. ඇයි? ඒ ළමයට බර දීලා. ඔයා පිරිමි ළමයි. ඔයා පවුල මේ බලා කියා ගන්න ඕනේ. ඔයා තමයි හයිය අපි. එහෙම කියලා පිරිමි ළමයිනොත් ඇත්තටම වැඩ ජීවිතේට ඉක්මනින් යනවා. ඉතින් ඒගොල්ලොත් අර කොහොම හරි අක්කලා නංගිලාව අධ්‍යාපනයට යොමු කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ තත්ත්වයකටදී ගෑනු ළමයි අපේ විශ්වවිද්‍යාල වලට වැඩිපුර පැමිණීමේ ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඒගොල්ලන් අර ශ්‍රමවේද පොලට ගියත් උගත් උපාධිධාරී කාන්තාවන්ගේ ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා තියෙනවා. හැබැයි අර හෙට්ටිආරච්චි මහත්මයා කිව්වා වගේම අපේ සමිති සමාගම් වල තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි කොච්චර කාන්තානුපාතය වැඩි වුණත් අර සභාපති වගේ අර අපේ සංගම් වල සභාපති වගේ දూరు නැවත ගන්නේ පිරිමි ළමයි. ඒ පිළිබඳව අපි තාම තදින් ඒ ළමයින්ට කියනවා මේක අපේ ව්‍යවස්ථාවලට අනුවත්. මොකද එහෙම නැතුව අපි මෙතන සංකලනයක් ඇතුව ගමන යන් කියලා. ඒ කියන්නේ කාන්තාවන් හැමතිස්සෙම පිරිමි ළමයාට සමහර අවස්ථාවලදී ට්‍රිප් එක ගියත් කොතන ගියත් කෝ පිරිමි ළමයෙක් නැතුව බෑනේ අපිට. එහෙම අදහස් තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම අපිට මේ දෙගොල්ලම ඕන. ඒක තමයි කතාව. පළවෙනි දේ තමයි අපි අර වෙන් කරගන්නේ නැතුව අපිට අර ඔයා ඔබතුමිය කිව්වා වගේම ගෑනු ළමයාත් පිරිමි ළමයාත් පවුලකට ඕනේ දూరు වගේම පුතුත් ඉන්නවා නම් ඒකේ තියෙනවා අර ඒ කම්බිනේෂන් එක හරි හිත කරයි. තාත්තත් අම්මගේත් අදහස සමහර ලාවට ඇත්තටම
දැන් ප්‍රියාගේ තීරණ ගැනීමේ රටාව මවගේ තීරණ අදහස් ඇත්තටම මම හිතන්නේ සමන්ති ඇත්තට මම නම් හිතන්නේ මේකෙදි අපේ ජීව විද්‍යාත්මකවම තියෙන යම් යම් කාරණා තියෙනවා මට හිතෙන්නේ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවයට තල්ලු කරගෙන ආවේ සමහර මේ වගේ කාරණා වෙන්න පුළුවන් ජීවිද්‍යාත්මකවම කාන්තාව දැන් අපිට කියනවනේ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවී අදහසේදී කාන්තාව හරිම කාරුණිකයි මොකද එයා ගැබ් දැරනවනේ එයානේ ළමයි දරුවෝ බිහි කරන්නේ එයානේ දරුවට කිරි දෙන්නේ එයා බොහෝ දුරට ඒක නිසාම ඒ ජීවිද්‍යාත්මක අයිතිය නිසා එයාට දෙනවා බොහෝ මේ හිමික මේ තත්වයන් සමාජය තුළ ඔයා තමයි දරුවෝ සමාජගත කරන්න ඕන සංස්කෘතිය පවරා දෙන්න ඕන වගේ ගොඩක් කාරණා අම්මට පැවරෙනවා ඉතින් ළමයා හරියට හැදුනොත් ඔන්න ඒ තාත්තකට හොඳ වුණාට නැත්නම් අම්මටත් එක්ක බැනුම් අහනවා ඉතින් මේ වගේ කාන්තාවට යම් විදිහට මේ ජීවිද්‍යාත්මකවම තියෙන තත්ත්වයේදී යම් යම් ඒ වගේ දේවල් යාට පිරිනමලා තියෙනවා. ඒක අතීතයට ගියත් අතීත කතාව ගියත් මා හිතන්නේ දඩයම් ගල් යුගයට ගියත් පුරුෂයා දඩයමේ යන අතරේ කාන්තාව ළඟපාත ආහාර එකතු කිරීමත් දරුවෝ බලා ගැනීමත් කරා. මේ කතාව කොතරම් පරිණාමය වුණත් අපි අපේ ජීව විද්‍යාත්මක ජීවමය පද්ධතියෙත් මේවා ස්ථානගත වෙලා තියෙනවා. ඒතර අපි මේ දේ තේරුම් අරගෙන සමාජය තුළ සමගාමී ගමනක් යාමට පුරුෂයානුත් කාන්තාවන්ගේත් වටිනාකම අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ වැඩ ජීවිතයේදීත්. සත්‍ය වශයෙන්ම වැඩ ජීවිතයේදීත් අපි කාන්තාවන් හා පුරුෂයන්ගේ එකමුතු වීම තුළ සමහර කාරණා පුරුෂයන් දකින්න නැති නොහිතන සිතුවිලි කාරණා කාන්තාවන් පුළුවන් වෙනවා. ඒක වැඩ ජීවිතයටත් මම කියන්නේ පෞල් ජීවිතය ඇතුලේ අර මානසික වශයෙන් පෝෂණය චිත්ත වේග වශයෙන් රැකවරණය මේ දෙන්නගෙන්ම ලැබෙනකොට ආර්ථික වශයෙන් අම්මත් ආර්ථික වශයෙන් දෙන්නම අද සහයෝගය දෙනවා චිත්ත වේග වශයෙන් උත් අද වෙනකොට එවැනි තත්ත්වයන් ඉස්මතු වෙමින් තියෙනවා. අර හෙට්ටිආච් මහත්මයා කිව්වා වගේම මමත් හිතන තව කාරණයක් තමයි සත්‍ය වශයෙන්ම අපි ඉතා ඉක්මනින් සහ ක්‍රමයෙන් ළඟා වෙමින් තියෙනවා මේ අර ජෙන්ඩර් අදහසින් අර ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවී අදහසින් කාන්තාවට වෙනස් කොට සැලකීමට වැඩිය එකට එකතු වෙච්ච මේක අර වෙනස් වෙච්ච ගමනක් නෙමෙයි එකට බ්ලෙන්ඩ් වෙච්ච අපි දෙගොල්ලෝ සම්මිශ්‍රිත ගමනක් තියෙනවා විශ්වවිද්‍යාල තුල යම් යම් මේ තනතුරු සම්බන්ධයෙන් එහෙම කතා කළත් අපගේ අර ක්‍රියාදාමවලදී අපි හඳුනා ගන්නවා අපේ දේශන වලින් මේ වගේ හැම දෙයකදීමත් අපි ඔවුන්ට එම දිරිය මොකද මේ අනුකලණය අවශ්‍යයි සමාජය තුළ මේ ගමන යාමට මොකද ජෛව විවිධත්වයක් මේ ස්වභාව ධර්මයේ තියෙනවා වගේම අපිට අනිවාර්යයෙන්ම පුද්ගලයන්ගේ විවිධතා ස්ත්‍රී පුරුෂ කිව්වහම දෙන්න වෙනස් ශාරීරික වශයෙන්ම වෙනස් ජීව විද්‍යාත්මක වශයෙන් වෙනස් හැබැයි අසමානතාවක් නැහැ හැබැයි මේ වෙනස සමාජීය වශයෙන් අපේ ක්‍රියාකාරකම් වලටත් අපි යොදමින් පවුලක් තුලත් අර ඇත්තටම කියනවා නම් නව පරම්පරාවල් ස්ත්‍රියට මවට නැත්නම් සහෝදරියන්ට ස්ත්‍රී යහළුවන් පිළිබඳව හොඳ ආකල්පමය වශයෙන් ඇති වෙමින් පවතිනවා සහ පිරිමි දරුවනුත්. ඉතින් අපි අර ආචාර්යවරු හැටියට ළමයින්ට පොළඹවන්නේ ඒ ආකාරයෙන් සිතන්න. මේක ඇවිල්ලා කාන්තාවාදී ස්ත්‍රීවාදී විදිහකින් පිරිමින්ව තලාපෙලා හෝ පිරිමි විසින් ගෑනුව තලාපෙලා ගමනක් නෙමෙයි අපි දෙගොල්ලන්ගේ එකමුතුවෙන් යන සහජීවනයේ සහ කම්පණයෙන් යුක්තව යන ගමනක්. ඉතින් ඒක අපි නිරන්තරයෙන්ම හඳුනා ගන්න තත්වයක්. ඉතින් විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයන්ට මම හිතනවා වගේ ඔහිට්ටිආරච් මහත්මයා කියනවා වගේ ඉතා ඉක්මනින් අපේ අනාගත සමාජයේ අපේ ජීවිත කාලය තුලම වැඩි කාලයක් නෑ අපි තව ජීවත් වෙන්න. නමුත් ඒ කාලය තුල අපි දකි අපේ ඊළඟ පරම්පරාවල් ලෝකයේ අතට අරගෙන සහගාමී සහජීවනයේ යුක්ත ගමනක් යන ආකාරය. බොහොම ස්තුතියි ගායත්‍රී. දැන් අපි ඉතාමත්ම හරවත් අදහස් වලට අහුම්කම් දෙමින් ඉන්නවා. හැබැයි දැන් මේ අපි සාධනීය තැනකට මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ විවිධ ආයතනවල ඒ වගේම විවිධ පුද්ගලයන්ගේ කැපකිරීම සහ මෙවැනි සංවාද සඳහා දීර්ඝකාලීනව කරගෙන ගිය ප්‍රතිඵලයන් විදිහට ඒව තමයි අපි මේ අත්දැකීන්නේ. මම හිතන්නේ රෝහණ ගොඩක් කිව්වේ ඒකයි. දැන් ඔහු හිටපු තැන දන්නවා, අද ඉන්න තැන දන්නවා. ඒ නිසා අපි සාධනීයව ඉදිරියට යා බව දන්නවා. ඉතින් මම කැමතියි නැවත රැෆරල් සංවිධානයේ විධායක අධ්‍යක්ෂක රෝහණ හිටියාරි මහත්මයාටම යොමු වෙන්න. මොකද පහුගිය කාලේ අපි දිගටම කතා කරා ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය සහ මේ කාන්තා නායකත්වය ගැන. ඉතින් අපි කෙසේ කිව්වත් මේ කාන්තා නායකත්වයේ කියන තලයට එනකොට මේ යම් අඩුවක්
අපි දකිනවා පාර්ලිමේන්තුව ගත්තාත් ඒ තැන්වල තියෙනවා. ඉතින් මේක අපි අර කිව්වත් වගේ දෙපැත්තේ කරන අරගලයක් නෙමෙයි. වඩාත් හරවත් වෙන්න, රසවත් වෙන්න, වැඩදායක වෙන්න නම් මේ කම්බිනේෂන් එක මේ එකතුව තියෙන්න ඕනේ. හැබැයි මේක අපි මෙහෙම කිව්වට යම් තැනකදී අපි හිර වුණා පහුගිය කාලේ. හිර වෙලා හැබැයි ධනාත්මකව දැන් 2017 අංක 16 දන්න පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීම් සංශෝධන පනත මම හිතන්නේ මේ පනත ගෙනල්ලා අපි දුන්න affirmative action එකක් විදිහට යම් නියෝජනය සහතික කරා. ඉතින් මේ ගමන ආපු කාලයේ කියන්න පුළුවන් ද රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි මහත්මයා කොහොමද මේ ආයතන අපි පොළඹව ගත්තේ? විශේෂයෙන්ම මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව ඒ වගේම අපි පාර්ලිමේන්තුව තුල කටයුතු කර මේ පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාවල යම් අවස්ථාවලදී මට මතකයි මේවා සාකච්ඡා කරා. ඒක ඔබේ රසවත් අත්දැකීමක්. අපිත් එක්ක බෙදා ගන්න කියලා මම රෝහණට ආරාධනා කරනවා. මම ඇත්තටම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මේක සම්බන්ධයෙන්ොත් කාන්තා දේශපාලනය පිළිබඳව කාන්තාවගේ දේශපාලන භූමිකාව සහ දේශපාලන ඉඩ පිළිබඳවත් සමන්ති මැතිනිය ඊටාම සුබවාදී තැනක තමයි ඉන්නේ. මොකද මට මතකයි අපි 2000 මගේ මතක හැටියට 2004 හෝ 5 අවුරුද්දේ ලංකාවෙම අධ්‍යයනයක් කරලා මේ කාන්තාවන්ට කෝටා එකක් කාන්තා නියෝජනයේ වැඩි කිරීම සඳහා කෝටාවක් ලබා දිය යුතුයි කියන යෝජනාව ගෙනාවා. අපි ඒවකට හිටපු දේශපාලන පක්ෂවල ප්‍රධානීන් හැම කෙනෙකුටම මේ කතා කළා. ඉතින් ඒ අති බහුතරයක් ඒක ප්‍රතික්ෂේප කළා. ඉතින් මම දන්නේ ඒක දෛවෝපගත විදිහට ඒ ප්‍රතික්ෂේප කරපු අයගෙන්ම එක්කෙනෙක් මේ පළාත් පාලනයේ කෝටාව ගේන කටයුත්තේදී දේශපාලන නායකත්වයේ දුන්නා. මේක ඒ වෙනකොට තිබිච්ච ආණ්ඩුව පක්ෂයේ සහ විපක්ෂයේ මට මතකයි ආණ්ඩු පක්ෂයේ සංවිධායකට ඒවකට හිටියා. අපි එයාත් ගිහින් බාර දුන්නා. ඔහු දැන් ජීවතුන් අතර නැහැ. එතුමා කිව්වේ රෝහණ මේ ඔයගොල්ලෝ හොඳ වැඩක් කරලා තියෙන නිසා මම මේක බාර ගන්නම්. හැබැයි ගෑනුන්ට වෙනම කෝටා කියලා එකක් අවශ්‍ය නැහැ. දක්ෂයෝ නම් ඒගොල්ලන්ට එන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනේ කියලා. අපි තර්ක කළාට අපේ තියෙන දේශපාලන යථාර්ථය, දේශපාලන සංස්කෘතිය, දේශපාලන පරිසරය මත කාන්තාවන්ට ඒ වගේ එන්න ඉඩක් නැහැ. ඒ නිසා පළවෙනි අධීරයේ අපි යම් තල්ලුවක් දෙන්න ඕනේ කියලා ඒකට අහුම්කම් දුන්නේ නැහැ. හැබැයි 2005 ඉඳලා අවුරුදු 10ක් ඉවර වෙන්නත් කලින් අපිට කාන්තා කෝටාවක් ගේන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. ඉතින් මේක විශාල කණ්ඩායමකගේ ප්‍රයත්නයක්. මේක සමහර වෙලාවට එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක්ගේ ගෙදර ගත්ත තීන්දුව හැටියට කියන්න පුළුවන් අවසාන මොහොතේ. ඒ දේශපාලන බල ව්‍යුහය ඇතුලේ. හැබැයි ඒ තැනට තැනට තල්ලු වෙන්න විශාල සංවිධාන ප්‍රමාණයක්, රැකවල් සංවිධානය කියන්නේ ඒක එකක් විතරයි. විශාල සංවිධාන ප්‍රමාණයක් මේක පිටිපස්සේ හිටියා කාන්තා සංවිධාන හිටියා. අපි කුමුදුනි සමීර මහත්මිය මතක් කරන්න ඕනේ අය. ඒ වගේ විශාල ප්‍රමාණයක් මම නම් කියන්නේ නැහැ මොකද මම ගාරුවත් හොඳ නැති නිසා. පහු වෙනකොට මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිතුමත් හිටපු සභාපතිතුමත් මේකට එකතු වුණා. ඒකට විශාල සමාජ කතිකාවක් මේ වෙනුවෙන් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. ඒක එක සාධනීය හේතුවක් මේ தත්ත්වය වෙනස් කරන්න අපිට ඉඩකඩ ලැබීම. හැබැයි ඒ වගේම පහුගිය අවුරුදු 10 15 අපි බැලුවොත් මේ රටේ මේ දේශපාලඥයෝ රාජ්‍ය නිලධාරීන් මේ ලෝකයේත් එක්ක විවර වෙච්ච ප්‍රමාණය වැඩි. එතකොට ඒ අය ගිහින් ඒ අය දැක්ක ලෝකෙ දිහා. ඒ අය කාන්තා නියෝජනයේ ලෝකේ රටවල් වල කොහොමද දීලා තියෙන්නේ? ඒ දීපු රටවල් වල කොහොමද තියෙන ප්‍රගතිය? මම කියන්නේ 100%ක්ම දැන් අපි දන්න රටවල් උදාහරණ මොන තරම් තියෙනවා. ඒ අපි අපේක්ෂා කරපු ප්‍රතිඵල ආපු නැති රටවල්. හැබැයි නියෝජනයේ යම් කෝටාවක් දීලා තියෙනවා. දැන් ඇෆ්ගනිස්තානයේ අපි හැමෝම දන්නවා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අතින් ටිකක් පහළ තියෙන රටක් අපිත් එක්ක බලනකොට යුද්ධෙත් එක්ක. ඒ වගේම මුස්ලිම් රටක් සාමාන්‍යයෙන් කාන්තාවන්ට ඉදිරිගාමී තත්ත්වයක්. හැබැයි අපිට ඉදිරියෙන් කාන්තා දේශපාලනයේ ඇෆ්ගනිස්තානයේ තියෙනවා. නේපාලය වගේ ගත්තොත් ආසියානු කලාප ඉහළම තැනක තියෙනවා. ඒකට මේවා මිනිස්සු දැක්කා. සිවිල් සංවිධාන හැටියට අපි දැක්කා. මැතිවරණ කොමිසමේ සමාජිකව විවිධ අවස්ථාවල ගියා. එතකොට පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු මේ ගියා. එතකොට මේවා දැක්කහම මේවා පිළිබඳව ලෝකයේ දෙන වටිනාකම කාන්තාවන දේශපාලන අයිතිය දීම පිළිබඳව ලෝකයේ දෙන තක්සේරුව දැක්කහම මම හිතනවා ලංකාවේ දේශපාලඥයින්ටත්
මේක යම් උත්තේජකයක් වුණා. දැන් අපිට ගිහිල්ලා කියන්න ලැජ්ජයි ලංකාවේ කාන්තා නියෝජනය ඊටාම පහළගේක තියෙන්නේ කියලා. දැන් අදටත් අපිට පළාත් පාලනේ 22.8ක් තිබුණාට ඒක තාක්ෂණිකව අපිට 25 ලං කරගන්න බැරි වුණා. හැබැයි පාර්ලිමේන්තු සහ පළාත් සභාවල අපිට තාමත් ඒක තහවුරු කරගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. දැන් පළාත් සභා සංශෝධනය අනුව 25ක අනිවාර්ය කරලා තියෙනවා. හැබැයි දැන් මේ තාමත් ඒ අලුත් ක්‍රමයට අපිට මැතිවරණ තියාගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. එතකොට අපි දන්නේ නැහැ ඒ ක්‍රමයටම මැතිවරණ තියයිද නැද්ද කියලා තාම. දැන් මොකද මේ වෙනකොට තියෙන දේශපාලන සංවාදය දිහා බැලුවාම මේ මැතිවරණ ක්‍රමය වෙනස් කරන්න යම් සූදානමක් තියෙනවා. ඒ වගේම කාන්තා කෝටාව නැවත හක්කිලීමේ ඉඩ ප්‍රස්තාවකුත් මේ සාකච්ඡා ඇතුලේ තියෙනවා. මොකද පහුගිය සුමාන 2-3 ඇතුළත මම ප්‍රධාන ධාරාවේ දේශපාලන පක්ෂවල ප්‍රධාන නායකයින් කීප පළක්ම මුණ ගැහුණා. ඒ සමහරු සුබවාදීව මේක දිහා බලනවා. සමහරු මේක බර්න් එකක් හැටියට මේක අනිවාර්ය කිරීම නෙමෙයි අපි නාම යෝජනා දෙමු වගේ තැනක ඉන්නවා. ඊළඟට මේ පහුගිය පළාත් පාලන මැතිවරණයේ කාන්තාවගේ දක්ෂතාවය මනින්න උත්සාහ කරනවා සමහරු. පහුගිය මැතිවරණය මොකද අපි ඒකට සූදානම් වෙලා මේ කාන්තා නියෝජනය දුන්නේ. කවුරුත් හිතුවේ නෑ අන්තිමට මේ 125ම ඔය කිව්වට දෙන්න වෙයිද කියලා. එහෙම තමයි හිතුවේ. එතකොට ජයග්‍රහණය කරපු පක්ෂවල කාන්තා නියෝජිතයෝ ජයග්‍රහණය කළේ නැති නිසා හැබැයි 10%ක් තරඟ කරන්න නියමිතව තිබුණා 10%යි දශම ගණනක්ම ජයග්‍රහණය කළා සමස්තය හැටියට ගත්තොත්. ඒ කියන්නේ තිබිච්ච සම්පූර්ණ තරඟ කිරීමේ කොටාම ජයග්‍රහණය කරන්න අපේ කාන්තාව සමත් වුණා. හැබැයි නැතිවරණ ප්‍රතිඵලය වුණාම රන් අප්ට තමයි ඒ ඉතුරු මේ කාන්තාව 125 දක්වා ළඟා කරගන්න තමන්ගේ නියෝජිතයෝ දෙන්න සිද්ධ වුණේ. ඒකට ඒකට මේ දේශපාලන පක්ෂ බොහොමයක් සූදානම් වෙලා හිටියේ නැහැ. එතකොට වුන් දැම්මේ දක්ෂම කාන්තාව නෙමෙයි. නාමෝජනාල ඉස්කෝලේට එනකොටත් එහෙමයි. ඒක දේශපාලන ඇගෑලුම්කම් මත පක්ෂපාතීත්වයන් මත වෙන බාහිර සාධක මත තමයි ඔවුන් දැම්මේ. ඉතින් ඒකෙන් ඒ නිසා දක්ෂ කාන්තාවෝ ටික දෙනෙක් ඒක ඇතුලේ ඉන්නවා. හැබැයි අපි තාමත් සමත් වෙලා නැහැ මේ දක්ෂ කාන්තාව කරලා තියෙන සමාජ වෙනස සමාජගත කරන්න. අපි ප්‍රශ්න කරනවා කෝ කාන්තාව ගිහිල්ලා මොකද කළේ කියලා. ඔක තව නරක විදිහට අහන අයත් ඉන්නවා. ගෑනු ගිහිල්ලා වෙනසක් වුණාද කියලා. හැබැයි ඒ ගෑනු ගිහිල්ලා වෙච්ච වෙනස අපි තාම සක්සේරු කරන්න සමත් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපි එහෙම අහනකොට දැන් මේ පළාත් පාලනේ ඉන්න 8000ක්. එතකොට 2000ක් විතර තමයි කාන්තාවෝ ඉන්නේ. ගෑනු මොකද කළේ කියලා අහනකොට 6000ක් 2000ක් කාන්තාවෝ එහෙම ඉන්නකොට 6000ක් පිරිමි ඉන්නවා. පිරිමි මොනවද කරලා තියෙන්නේ? මේ ප්‍රශ්නේ අපි කවුරුත් අහන්නේ නැහැ. ඒ නිසා පළවෙනි වතාවට පළාත් පාලනයේට മന്ത്രിවරු තේරීම උඩ මේ කරන තක්සේරුව ඉතාම වැරදි. ඒ වගේම අපිට මේ දැන් අර සමන්තිත් ඒ වගේම අපේ ගායත්‍රි මැතිණියත් ඒ කිව්ව දැන් අර සමාජයේ විසින් කාන්තාවට දීලා තියෙන යම් යම් වටිනාකම් ඒක අම්මා කෙනෙක් කිව්වහම අම්මා කෙනෙකුට යම් සමාජ වටිනාකමක් තියෙනවා. එතකොට ඒ වටිනාකමත් එක්ක යම් සමාජ ගෞරවයක් ගොඩනැගිලා තියෙනවා. ඊළඟට අම්මා පවුල තුල කරන කාර්යභාරය. දැන් අම්මා තමයි ගෙදර මේ කළමනාකරුවා වෙන්නේ. තාත්තා හම්බ දැන් ඒක අපි උදාහරණයකට ගත්තොත් ස්වාමියා විතරක් වැඩ කරන පවුලක්. නැත්නම් දෙන්නම වැඩ කරන පවුලක පවා. ගෙදර කවුද මුදල් කළමනාකරණය කරන්නේ 75%ක් 80ක් පවුල් වල? අම්මා. ඒතර අම්මා දක්ෂ කළමනාකරුවෙක්. ගෙදර කවුද ආරක්ෂාව පිළිබඳව කල්පනා කරන්නේ වැඩිපුර? දරුවන්ගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳව කවුද කල්පනා කරන්නේ? වැඩිපුර අම්මා. අනාගතය ගැන සැලසුම් කරන්නේ කවුද ගෙදර වැඩිපුර? පුතාගේ දුවගේ ඉස්කෝලේ ගැන, පුතාගේ දුවගේ වෙඩින් එක ගැන, කවුද ගේ හදන එක ගැන, ඉඩම ගන්න එක ගැන කවුද සැලසුම් කරන්නේ? අම්මා. ගෙදර පවිත්‍රතාවය කවුද සැලසුම් කරන්නේ? අම්මා. සෞඛ්‍ය කාරණා පිළිබඳව වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්නේ කවුද? අම්මා. එතකොට කාන්තාවට සමාජයෙන් හිමි වෙලා තියෙන භූමිකාවන් ටිකක් තියෙනවා. දැන් මේවට අමතරව දැන් අපි ගත්තොත් සාමාන්‍ය අපි සමාජ පිළිගැනීමක් තියෙනවා කාන්තාව අල්ලසට දූෂණයට බයයි කියලා. පිරිමින්ට සාපේක්ෂව. අපිට එක්සෙප්ෂනල් තියෙන්න පුළුවන් දේශපාලනයේ කාන්තාවෝ. හැබැයි සාමාන්‍ය සමාජ සම්මතය සහ සමාජ පිළිගැනීම තමයි මදාරගේ මම දන්නේ
ඔව්. එතකොට ඒ පිළිගැනීම දැන් අල්ලසෙන් දූෂණයට කාන්තාව බයයි කියන ඒ වටිනාකම ඒ කාන්තාවට දීලා තියෙන වටිනාකම. එතකොට ඒ වටිනාකම් ටික දේශපාලනයට ගලප ගන්න නැත්නම් දේශපාලනයට ඵලදායීව භාවිතා කරගන්න අපි අසමත් වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා තමයි තාමත් අපි ටිකක් දේශපාලනයේ යම් පසුගාමී තත්ත්වයක් තුල ඉන්නේ. හැබැයි කොහොම බාධා කිරීම කරනවා රෝහණ කාලයත් එක්ක සටන් කරන්න වෙලා තියෙනවා බොහොම රසවත්. නමුත් බාධා කරන්න සිද්ධ වෙනවා. අපි නැවත ප්‍රශ්න උත්තර අවස්ථාවේදී ඔබ සම්බන්ධ කරගන්නවා. මම දැන් අන්තිමට යොමු වෙන්න කැමති නැවතත් සජීවනී අබිකොන් මහත්මියට. දැන් අපි කතා කරන්නේ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජ භාවය හා නීතියේ භාවිතාව. ඇත්තටම අපි සෑහෙන්න ප්‍රගතියක් ලබලා තියෙනවා. මේක හිමින් අපි ළඟා කරගෙන තියෙන දේවල් බොහෝමයක්ම තියෙනවා. නමුත් අධිකරණයේ කටයුතු කරන නීතිඥවරියක් විදිහට ඔබ සහ මම මේ සියලු දේවල් තුල කාන්තාව ප්‍රචණ්ඩත්වයට මුහුණ දෙන එක ගැන අපි හැමදාම දකිනවා. ඉතින් මේක ප්‍රචණ්ඩත්වය කියන්නේ කාන්තාවට විතරක් සීමා වෙච්ච දෙයක් නෙමෙයි. ශ්‍රී ලංකාවේ සංස්කෘතිය තුල අද බහුලව අපිට දකින්න ලැබෙන දෙයක්. කොට අපි කැමති දැන් මේ නීතියේ භාවිතාව ගැන අපිට වැඩි කතා කරන්න බෑ. ඔබතුමී කියන්න අපිට කොහොමද මේ ගෘහස්ත ප්‍රචණ්ඩත්වය මේ කොවිඩ් කාලේදීත් මේ ගෙවල් වල වැඩි වුණා. අපි ඒව සංඛ්‍යාලේඛන වලින් දැක්කා. ඒත් ඔබේ අත්දැකීම් පොලිසිය තියෙනවා, නීති ආධාර කොමිෂන් සභාව තියෙනවා. ඔබේ අත්දැකීමුත් එක්ක අපි මේ අහගෙන ඉන්න අයට ශනිකව ගත හැකි පියවරයන් පිළිබඳ යම් අවබෝධයක් දෙමින් ඔබේ අත්දැකීමක් අපිට බෙදා ගන්න කියලා මම ආරාධනා කරනවා. සජීවනී ඔබට අවස්ථාව. බොහොම ස්තුතියි. දැන් ඔබ යම්කිසි ප්‍රශ්නයක් විමසලා තිබ්බා මේ කියන්නේ ශ්‍රී පුරුෂ හිංසනයේ වැළැක්වීමට තියෙන එහෙම නැත්නම් කාන්තා හිංසනයේ වැළැක්වීමට තියෙන නීති ප්‍රමාණවත්ද කියලා. ඉතින් නීතිය කියන දේ process එකක්. ඒකත් අපි වැඩි දියුණු කළ යුතුයි. නමුත් දැනට තියෙන නීති භාවිතා කරනවාද කියන ප්‍රශ්නය. දැන් 2005 අංක 34 දරන ගෘහස්ත ප්‍රචණ්ඩත්වයේ වැළැක්වීමේ පනත 2005 ආවට තවමත් ඒක ප්‍රයෝජනයට ගන්නවා අඩුයි. ඒකට හේතුව තමයි පොලිසිය නීතිඥවරු සහ විනිශ්චයකාරවරු පවා මේ පනත දිහා බලන්නේ යම්කිසි ආකාරයකට මේ පනත නිසා මේ පවුල කැඩේ. ඒ කියන්නේ දැන් ඇත්තටම හිංසනයෙන් ආරක්ෂා කරන්න ගෙනාවු පනතක්. මේක හිරේ දාන්නේ නැහැ. ගහන පහර දෙන මිනිස්සු අල්ලලා මේකෙන් කරන්නේ නෑ. ඒ කියන්නේ ඒක ඇත්තටම කිව්වොත් කාන්තාවන් තමයි මේ පනතේ 80%ක්ම දැන් වෙනකොට නඩු දාලා තියෙන්නේ. නමුත් 20%ක් ඉන්න පිරිමි අයත් කාන්තාවන්ගේ ප්‍රචණ්ඩත්වයට විරුද්ධව මේ ගෘහස්ත හිංසනය වැළැක්වීමේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරපු අවස්ථා අපි උසාවිවල දැකලා තියෙනවා. මම ගොඩක් කල නීති ආධාර කොමිෂන් සභාවේ වැඩ කරපු නීතිඥවරියක් විදියට මම දැකපු දේ තමයි කාන්තාවන් බොහෝ අය මේ පීඩාවන් මේ පනත ගේනකොට පාර්ලිමේන්තුවේ කියවුණා දැන් ඉතින් ගෑනු අය පොඩි දෙයකටත් කියන්නේ හැම දෙයකටම උසාවි පොලිසි දුවයි කියලා. හැබැයි ඇත්තටම බැලුවොත් එහෙම වෙලා නැහැ. අපි ගාවට එන කාන්තාවෝ මේ ආව නිසා කියන්නේ ගෘහස්ත හිංසනයට විරුද්ධව පියවර ගන්න ආපු එක ගැන නෙමෙයි අපි පුදුම වෙන්නේ. මේ අය සමහර විට මේ ගෘහස්ත හිංසනයට එරෙහිව මේ පියවර ගන්න ඇවිල්ලා තියෙන අවුරුදු ගාණක් මේවා ඉවසගෙන ඉඳලා. අපි ඇහුවාම ඇයි ඔබ මේ තරම් කාලයක් හිංසනයේ ඉවසගෙන හිටියේ කියලා. ඇය කියන්නේ ලැජ්ජාව නිසා පවුල කඩාගත්ත ගෑණි කියලා බණී කියලා එහෙම නැත්නම් පුරුෂයා මොනවා වුණත් කන්න දෙනවනේ කියන කාරණය නිසා. ඒ කියන්නේ තවමත් අපි කිව්වට කාන්තාවන් දියුණු වෙලා තියෙනවා කියලා ලංකාවේ පර්යේෂණ වලින් හෙළි වෙලා තියෙන ලංකාවේ කාන්තාවන්නේ 140යි රැකියා කරන්නේ. ඉතින් ඇය කාන්තාවන් ගෙදර දොරේ වැඩවලට දෙන දායකත්වයට ආර්ථික වටිනාකමක් හිමි වෙලත් නැහැ. ඒ කියන්නේ විශේෂයෙන්ම කාන්තාවක් ආර්ථිකමය වශයෙන් ස්වාධීන නැත්නම් හිංසනයට පත්වීමට තියෙන ඉඩ වැඩි බවක් තමයි අපි දැකලා තියෙන්නේ. හැම වෙලේම එහෙම වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඒ සඳහා වැඩි ඉඩක් තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා දැන් ගෘහස්ත හිංසනය වැළැක්වීමේ පනත යටතේ යම්කිසි ආකාරයකින් ඉස්සර ගෙදර ආරවුල්නේ කියලා විසඳපු දේවල්, කියන්නේ ඉවසගෙන හිටපු දේවල් දැන් අපේ රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි මහත්මයා කිව්වා දැන් අපේ ඉතිහාසයේ තිබුණා කාන්තාව ඉවසිය යුතුයි. දැනුත් හිතනවා කාන්තාව ඉවසනවා නම් මේ පෞල් ප්‍රශ්න ඔක්කොම විසඳෙනවා කියලා. නමුත් කාන්තාව කියන්නේ සම්පූර්ණ මිනිසෙක්. ඇයටත් දරාගත හැකි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඇය හැමදාම හිංසනය ඉවසා දරාගත යුතුද? ඔය දැන් කාන්තාව හිංසනය දරාගත යුතුයි කියලා කියන එක මේ තාත්තා කෙනෙක්වත් මට නම් මුණ ගැහිලා නැහැ. මොකද සමහර වෙලාවට ඔය මේ ගෘහස්ත හිංසනයට විරුද්ධව නඩු දාන්න ඒ කාන්තාවගේ අම්මයි
තාත්තයිත් අපි ගාවට එනවා. එතකොට අම්මා කියනවා අනේ ඕවා ඔහොම තමයි කියලා මම මේ කෙල්ලට කිව්වා මිස් මේ මොකද අපිත් ගුටි කෑවා අපේ මිනිස්සුන්ගෙන්. ඉතින් අපි ගුටි කාපු තරමට ගෙවල් වල දුවගෙන ආවා නම් මුන් ඉපදිලත් නැහැ. ඔහොම තමයි අම්මලා කියන්නේ. හැබැයි තාත්තලා තමන්ගේ දුව ගුටි කාලා ගෙදර ආවහම දුක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි කිව්වට මේ කාන්තාවන් සියලු දේවල් දරාගත යුතුයි කියලා බොහෝ වෙලාවට තාත්තලා දුක් වෙනවා. අයියලා දුක් වෙනවා නංගිලා අක්කලා දුර මේ ගුටි කාලා ආවහම. ඉතින් නමුත් අපි හිතා ගන්නට අවශ්‍ය දේ තමයි අපි සමාජයක් විදිහට අපි සාධාරණීකරණය කරනවනේ ගෑනු ගුටි කන්නේ ඔවුන්ගේ වරදි නිසා. ගෑනු හිංසනයටපත් වෙන්නේ ඔවුන්ගේ කට වැඩි නිසා. ওই විදිහට අපි සාධාරණීකරණය කරනවා. හැබැයි අපි සමාජයක් විදිහට කිසිම හේතුවක් මත කාන්තාවන්ට හිංසනය කිරීම සාධාරණීකරණය කරන්න බෑ. ඒක මොනම හේතුවක් මත වුණත් ඒ හිංසනය සිදු කරනම් වැරදි කියන මතයට එනකම් අපිට බෑ මේ කාන්තාවන්ට විරුද්ධව තියෙන හිංසනය අවම කරන්න. මොකද අපි යම් අවස්ථාවලදී ඔය ගෑණිගෙත් මොකක් හරි වැරද්දක් ඇති. ඒකනේ නිකන් ගහනවා මිනිස්සු අර ඒ විදියට. ඉතින් ඒ විදියට සාධාරණීකරණය කරන අවස්ථා තියෙනවා. ඊළඟට මම කෙටියෙන් වුණත් කියන්න කැමති අර ඔබතුමිය නිතරම කතා කරනවානේ අපි මේ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමානාත්මතාවය ගැන කතා කරන ප්‍රවේශය වෙනස් කළ යුතුයි කියලා මමත් ඒකට එකඟ වෙනවා. මොකද මම මේ දැකලා තියෙන ගොඩාක්ම නරක දේ තමයි මේ කාන්තා හිංසනය නිසා ළමයින්ව බොහෝ වෙලාවට මානසිකව පිරිහීමටපත් වෙනවා. කියන්නේ පවුල තුල අම්මව කාන්තාව හිංසනයටපත් වෙනවා නම් ඒක පුරුෂයා කියන මම ගෑනිට ගහනවා හැබැයි ළමයින්ට නම් ගහන්නේ නැහැ කියලා. හැබැයි ඒකෙන් අපි හිතන්නේ නැති විදිහට ළමයා මානසික වියවුල් වෙනවා. ඔවුන්ගේ පෞරුෂත්වයේ වැඩි දියුණු මේ ඊටම පිරිහීමටපත් වෙනවා. අනාගත පෞරුෂත්වයට ඒක නරක ආකාරයෙන් බලපාන්න පුළුවන්. ඔවුන්ගේ අධ්‍යාපනයට බලපාන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේ කාන්තා හිංසනයට විරුද්ධව කතා කිරීම කියන්නේ කාන්තාවන්ට මේ සමාන අයිතිවාසිකම් ගැන කතා කිරීම කියන්නේ මේ කාන්තාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් පමණක් තහවුරු කරන්න දරන උත්සාහයක් නෙමෙයි. මේ කාන්තාව හිංසනයෙන් මිදුනොත් ඒකෙන් ප්‍රයෝජනෙ තියෙන්නේ අපේ පවුලේ ළමයින්ට. ඊට පස්සේ කාන්තාව වැඩට එනකොට මානසික පීඩනයක් නැතුව එනවනම් බස් රථයේදී සහ කාර්යාලයේදී හිංසන වලට ගොදුරු වීමේ බයක් නැතුව ඇය එනවා නම් ඒකේ ඵලදායීතාවය හම්බ වෙන්නේ රටට. එතකොට අපි මේ ප්‍රවේශය ඇත්තටම වෙනස් කරලා අපි කියලා දෙන්නට ඕනේ මේ කාන්තා හිංසනය අඩු කිරීමෙන් කාන්තාවන්ගේ සමානාත්මතාවය ඇති කිරීමෙන් කාන්තාවට විතරක් නෙමෙයි එහි ඵල ප්‍රයෝජනෙ ලැබෙන්නේ. ඒකේ අපේ අනාගත පරපුරවන ළමයින්ට ඒකේ මේ ඵල ප්‍රයෝජනෙ ලැබෙනවා. සමස්ත සමාජයටම තමයි මේ කාන්තාවන් හිංසනයෙන් මුදවා ගැනීමෙන් සහ කාන්තාවන්ට සමාන අවස්ථා ලබා දීමේ ප්‍රතිඵලය සමස්ත සමාජයටම යන්නේ කියන ඒ අදහස යම්කිසි ආකාරයකින් අපිට පුළුවන් නම් කාන්දු කරන්නට මීට වඩා මේ මාතෘකා ගැන මිනිස්සු උනන්දු වෙයි. මේ තත්ත්වයන් වෙනස් කිරීමට උනන්දු වෙයි කියලා මම හිතනවා. ස්තුතියි සජීවනි මහත්මිය. දැන් අපිට ඊගාවට තිබෙන්නේ මේ ප්‍රශ්න උත්තර වලට යම් පිළිතුරු සැපීමක් කරන්න. එක ප්‍රශ්නයක් යොමු වෙලා තිබුණා මේ දැන් ස්ත්‍රී පුරුෂ කියලා අපි කණ්ඩායම් දෙකකට බෙදනවා. තුන්වෙනි කණ්ඩායමට අනන්‍යතාවයක් නැද්ද කියලා. දැන් ඒක සංවාදයට ලක් වෙන දෙයක් මේ වෙනකොට LGBT එහෙම third gender කියන කණ්ඩායමක් හඳුනා ගැනීම ඇතැම් රාජ්‍යයන් තුළ මේ වෙනකොට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකාව තුළත් විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව, ඒ වගේම සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය මේ වගේ කණ්ඩායම් විවිධ කණ්ඩායම් එකතු වෙලා දැනට මේ අනන්‍යතාවය නීතිගත කිරීම යම් දුරකට ගෙනියලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ පුද්ගලයන් හඳුනා ගැනීමේ අනන්‍යතාවය තුළට ඉදිරියේදී ස්ත්‍රී පුරුෂකට අමතරව third gender කියන කණ්ඩායමක් ඇතුළත් වීමේ ඉඩකඩ තිබෙනවා. ඊළඟට මම ප්‍රශ්නයක් යොමු කරන්න කැමතියි. ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවයේ අනාගත හැඩතලය කෙසේ වේවිද? මෙහිම ප්‍රශ්නයක් අපිට යොමු වෙලා තියෙනවා. ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවයේ අනාගත හැඩතලය කෙසේ වේවිද? මම කැමතියි මේකට පිළිතුරක් අපේ සමාජ විද්‍යාත්මක දෘෂ්ටි කෝණයකින් පිළිතුරක් ලබා දෙන්නට ආචාර්ය ගායත්‍රී විජේසුන්දර මහත්මියට යොමු වෙන්න. ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවයේ අනාගත හැඩතලය කෙසේ වේවිද? එකයි ඔබට ලැබෙන්නේ.
මේ එතකොට ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවයේ අනාගත හැඩතලයේ හෙට්ටිආරච්චි මහත්මයාත් යම්කිසි පසුබිමක් සැකසුවා. ඇත්ත වශයෙන්ම අනාගත හැඩතලයේ අපට පෙනෙන හැටියට ආකල්පමය වශයෙන් ඔය අර කිව්වාගේ ප්‍රාග්විනිශ්චය මට්ටමින් ගත්තහමත් අද වෙනකොට පරම්පරාව අතරේ යම්කිසි විදිහකට යහපත් ආකල්පයන් ඇති වෙනවා. හැබැයි එකක් මතක තියාගන්න ඕන එහෙම වුණා කියලා ඊටාම සාධනීයම මට්ටමක නැහැ. ඇත්තරම පෞල් පරිසරයේ ඇති වෙන ගැටුම්කාරී තත්ත්ව අරගන්නේන පිරිමි ළමයා හෝ ගෑන් ළමයා ඔවුන්ගේ සබඳතා ප්‍රශ්න නිරන්තරයෙන් අපිට යොමු කරනවා. ඒ සබඳතා ප්‍රශ්නවලදී අපිට තේරෙනවා පෞලෙන් සංස්කෘතියෙන් ඒගොල්ලන්ට ඇතිවෙච්ච ආකල්ප වලින් ඒගොල්ලෝ කොයි ආකාරයකටද මේ ගනුදෙනුව කරන්නේ කියලා. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා සුබවාදී අනාගතයක්. ඉතින් හැබැයි අනාගත තලය දිශානතිය අපි මේක අනිවාර්යෙන් අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. අපේ මේ දෙගොල්ලන්ගේ තියෙන ජීව විද්‍යාත්මක ඇතිවෙච්ච වෙනසත් ඒ වගේම අර මම හැමදාම කියන අර ඊනියා අර ලිබරල් වාදී අදහස් වලින් බටහිර ගැති අදහස් වලින් අර ඔළුව ඔද්දල් නොකරගෙන අපගේ අර සංස්කෘතිය ඒ කියන්නේ දේශීය දැනුමත් එක්ක ආව යම්කිසි තලයක තියලා අපි එකතු වෙලා මේ සහජීවනයෙන් යන මේ අනුකලණයෙන් වෙච්ච ගමනකට අනාගතේ පාර හැදෙමින් පවතිනවා. ඒ කියන්නේ අපේ අනාගත පරම්පරාවල් අපි අධ්‍යාපනය දෙන ශාස්ත්‍රයේදී නැත්නම් අපි උපදේශනය දෙන හැම අවස්ථාවකදීම මේ අර තියෙන යටපත් කිරීම අර සබෝනේට් කරන ලෙවල් එක පුළුවන් තරම් අපි නියුට්‍රල් කරලා අපි දෙගොල්ලන්ගේ හොඳ ගමන් මගක් තමයි අපි විසින් දීමට උත්සාහ කරන්නේ සහ තරුණ කණ්ඩායම් ඒක ලැබමින් පවතිනවා. ඉතින් ඇත්තටම පවුලයි සුරක්ෂිත වෙන්න ඕන. පවුල අපිට හදාගත්තොත් අපිට සමාජ තලයේම සමාජයේම යම්කිසි ආකාරයකට ඉහළ හොඳ තැනකට ගෙනියන්න පුළුවන් වෙයි. ඒකින්ද අර හැමතිස්සෙම ඇති ප්‍රතිපත්ති සකස් කරන කණ්ඩායම මේ හැම කණ්ඩායමක්ම අර දේශීය දැනුම අපගේ අර common sense කියන එක අර දේශීය වශයෙන් කියන අදහස් අර රාජ්‍යනෝන ආයතන වෙන්න පුළුවන් සමාජ ක්‍රියාකාරීන් වෙන්න පුළුවන් කවුරු වුණත් ඒ අවබෝධයත් එක්ක කටයුතු කරනවා නම් මේ යන ගමන අනාගතය දිශානතිය යම්කිසි සාධනීය මට්ටමකට අපිට ගෙනියන්න පුළුවන් වෙනවා. හැමතිස්සෙම පාසල් මට්ටම විතරනේ මේ පෙර පාසලේ ඉඳලම මේ වැඩසටහන් පටන් ගන්න ඕන. අපි මම හිතන්නේ හෙට්ටිආරච්චි මහත්මයෙක්ත් ඔය වගේ වැඩසටහනකදී කතා කළා අර දේශපාලනයේදී කාන්තාවන්ගේ එකමුතු වීම අපිට බලෙන් දාන්න බෑ. ඒක ඇතුලින් එනවා කියන කතාවේදී දැන් පේනවනේ ලංකාවේදී ඔබම කිව්වා දක්ෂ නැති සමහර අය ආවා කාන්තාවොත් එනවා පුරුෂොත් එනවා මේ තියෙන්නේ අපේ සංස්කෘතිය ඇතුලේ තියෙන අර යම් සංස්කෘතික වශයෙන්ම තියෙන ගති ලක්ෂණයන් ඥාති සංග්‍රහයි වගේ දේවල්. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් අපි පුළුවන් තරම් අඩු කරමින් අනාගත පරම්පරාව මේ තත්වයෙන් වියකිමින් යනවා කියලා අපි විශ්වාස කරන්නේ. මේකින්ද සුභවාදී විදියට මේකේ පීඩාකාරී තත්ත්වයක් නැතුව හොඳ අනුකලණයෙන් යුක්ත අනාගතයක් අපිට දකින්න හැකි වෙයි කියලා තමයි මම විශ්වාස කරන්නේ. තව අපිට ප්‍රශ්නයක් යොමු වෙලා තියෙනවා මේ යම් ආයතනයකින් දැනට වුන් කරන යම්කිසි පබ්ලිකේෂන් එකක් තියෙනවා කියලා ගායනි බණ්ඩාර මහත්මිය තමයි මේක යොමු කරන්නේ. ඔබතුමියට මට දෙන්න තියෙන්නේ දැන් අපේ c4legal.org වෙබ් අඩවියට ඔබට පිවිසෙන්න පුළුවන්. අපේ සංවාදවලට සම්බන්ධ වෙන මේ සියලුම විද්වතුන්ගේ විස්තරත් ඒකේ ඇතුළත් වෙනවා. ඒ නිසා ඔබතුමියට තීරණය කරන්න පුළුවන් මේ කියන gender violence against women මෙතන අහලා තියෙන්නේ. ඒකට අදාළව අපි නම් කිරීමක් කරන්නේ ඔවුන්ගේ ප්‍රොෆයිල් එක බලලා ඔබට සුදුසු කෙනෙකුට යොමු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ c4legal.org වෙබ් අඩවියට ප්‍රවේශ වෙලා ඔබට පුළුවන් මේ තොරතුරු දැනගෙන ඔබේ කාර්යය වඩාත් සාර්ථක කරගන්න. ඒ නිසා ඒක මේ ආකාරයට සම්බන්ධ වෙන්න කියලා මම ඔබතුමියකින් ඉල්ලීමක් කරනවා. ඊළඟට මම තව එක ප්‍රශ්නයක් යොමු කරන්න කැමතියි. කාන්තාවන්ට සමාන තැන නොදීම ආගමික සංස්කෘතිය හේතු පදනම් කාරණයක්ද? මේක මම හිතනවා හොඳයි කියලා අපේ රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි මහත්මයාගේම උත්තරයක් ගන්නවා. කාන්තාවන්ට සමාන තැන නොදීම ආගමික සංස්කෘතිය හේතු පදනම් කරගත්ත කාරණයක් විදිහද ලෙස ඔබ දකිනවද? ඇත්තටම මේ ඒක ඒ විදිහටම ලඝු කරන්න අමාරුයි. මේකට ඓතිහාසික සාධක ගොඩක් තියෙනවා, සමාජ සාධක ගොඩක් තියෙනවා, සංස්කෘතික සාධක තියෙනවා, ආගමික සාධකත් තියෙනවා. දැන් පහුගිය පළාත් පාලන මැතිවරණය ගත්තොත්
ස්ථාන දෙකක අපිට වාර්තා වුණා පැහැදිලිවම උත්තලමේ සහ ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කයේ ආගම් දෙකක ආගමික නායකයෝ කාන්තාවට ඡන්දෙ දෙන්න එපා. කාන්තාවගේ භූමිකාව එක නෙමෙයි කියන කතිකාව ගොඩනැගිලා තියෙනවා. හැබැයි දැන් ආගමික සංස්ථාවත් මේ දේශපාලන ක්‍රියාවලියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒක නිසා දැන් මේ කාන්තාවට සමාජයේ විසින් ගොඩනගලා තියෙන භූමිකාව තනිකරම ආගමික සංස්ථාව හෝ ආගමික පසුබිම් මතම නිර්මාණය වෙච්ච එකක් නෙමෙයි. ඒක ආගමටත් ආගමෙත් සැලකිය යුතු බලපෑමක් තියෙනවා. මොකද හැබැයි දැන් අද වෙනකොට ලෝකේ ආගමට තියෙන බලපෑම් කිරීමේ හැකියාව ක්‍රමිකව හීන වෙමින් යන්නේ. දැන් අපි නිකන් හිතලා බලන්න අපි කුඩා කල අපි අදහන ආගමික ශාස්ත්‍රූන් වරුන්ට දක්වපු ගෞරවය ඒ භූමියකට ඇතුළත වෙනකොට දක්වපු ගෞරවය භූමියේදී අපේ හැසිරිච්ච ආකාරය ඔවුන් සමග කතා කරනකොට අපි වචන පාවිච්චි කරපු විදිය පරිස්සම් වීම මේ කිසිවක් අද ඒ ආකාරයෙන් නෙමෙයි. ඒක නිසා මේ සමහර කාරණා වෙනස් වීම කාන්තාවගේ සමාජ භූමිකාව වෙනස් වීමටත් ඉවහල් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒක ලඝු කරන්න බෑ. හැබැයි යම් බලපෑමක් අදටත් තියෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. අවසාන ප්‍රශ්නය මම කැමති සජීවනී අබේකෝන් මහත්මියට යොමු කරන්න. ජනමාධ්‍ය මැදිහත් වීම ඔබතුමිය කොහොමද විස්තර කරන්නේ? ඒ සියලුම කාරණා සම්බන්ධව. ජනමාධ්‍ය වලිනුත් ඇත්තටම දැන් අපි බැලුවාම ඔය මේ දැන් ලංකාවේ ජනප්‍රියමයයි කියලා සම්මාන ගන්න ටෙලිග්‍රාම දිහා බලනකොට මම නම් කියන්නේ ඒ වගේ තියෙන අර ගැහැණුම යටහත් පාවයට පත් කරන යම් සිද්ධි මම දැකලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට ගෑනු කෙනා කියන්නේ කාන්තාවක් කියන්නේ තමන්ගේ තාත්තගෙන් ගුටි කන චරිතයක් බවට පත් කරලා තියෙනවා. ඒව තුල ඊට පස්සේ ඒවා සාධාරණීකරණයක් කරනවා. දැන් අපි කිව්වට මේ ඉන්දියානු පඩංගු කියලා සමහර වෙලාවට මේ දැන් ඉන්දියාවේ ඒ ටෙලිග්‍රාම වල ටිකක් හරි ගෑනු අර මේ කියන්නේ සමහර චරිත මම දැකලා තියෙනවා අර එහෙම පිරිමි හිංසනයට විරුද්ධව ඒ වගේ කතා කරන චරිතත් මවලා තියෙනවා. නමුත් දැන් අපේ රටේ ගත්තාම සමහර මේ දේවල් තියෙනවා. සමහර චරිත හරිම ඒ කියන්නේ පෙම්වතාගෙන් ගුටි කන, පුරුෂයාගෙන් ගුටි කන, ඊට පස්සේ මේ තමන්ගේ තාත්තගෙන් සහෝදරයා කියන විදියට හිටියේ නැත්තම් කියන වෙලාවට ගෙදර ආවේ නැත්තම් ගුටි කන්න ඕන, දොස් අහන්න ඕන, උඹ ගෑණියක් නේද? ඒ වගේ ඒ අර අපි තුළ තියෙන සංස්කෘතිකමය වශයෙන් කාන්තාවන් පසුගාමී කරන ඒ ලක්ෂණ පෝෂණය කරමින් යනවා. ඉතින් ඒ ප්‍රශ්නය තියෙනවා මං හිතන්නේ අපි සමාජයක් දැන් අපි කිව්වට ජනමාධ්‍ය තමයි මේ සමාජයට මඟ පෙන්වන්න ඕනේ කියලා සමහර වෙලාවට මේ ජනමාධ්‍ය අපිව පසුපසට අදිනවාද කියලාත් හිතෙනවා. නමුත් අනිත් පැත්තෙන් කාන්තා සම්පත්දායිකාවන් මේ දැන් ඔය දේශපාලන වැඩසටහන් වලට ගෙන්වීම ඇතුලේ ඒ අයට යම් කතිකාවන් කරන්න අවස්ථාව ලබා දීම ඇතුලේ ඒ වගේ දේවල් වල යම් වැඩිවීමක් තිබීම තුළ කාන්තාවන්ට ඉස්සරහට එන්න තියෙන ඉඩත් වැඩි වෙලා තියෙනවා. කොහොම හරි මම හිතන්නේ යම්කිසි මේ වෙලාවේ අපි මේ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජ භාවය ගැන කතා කරපු නිසා මට අවසානාත්මක වශයෙන් කියන්න තියෙන්නේ මේ පුරුෂයෙක් මේ සමාජය තුළ යම් හිංසනයක් විඳිනවා නම් ඒකටත් හේතුව මේ ගැහැණුන්ට සමාන අයිතිවාසිකම් දෙන්න පැකිලීම. මොකද හේතුව දැන් අපේ පිරිමි අය හිංසනයට ලක් වුණාම හංගගෙන ඉන්නවා. මානසික හිංසනයට ලක් වුණාම එන්නේ නැහැ ඉස්සරහට. හේතුව අර ගැහැණිය පහත් කරලානේ තියෙන්නේ. ගැහැණියගෙන් හිංසනයටපත් වීම එළියට කීම පවා පිරිමියෙකුට මදිකමක් විදියට සලකන්නේ. ඉතින් දැන් ඕස්ට්‍රේලියාව වගේ රටක පිරිමියෙක් ලැජ්ජ වෙන්නේ නැහැ ගැහැණු කෙනෙක්ගේ හිංසනයට විරුද්ධව නීතිමය පියවර ගන්න. ඒක නිසා මම හිතන්නේ ගැහැණු සහ පිරිමි දෙගොල්ලන්ටම යුක්තිය ඉෂ්ට කරගන්නට මේ දෙගොල්ලන්ගෙන් එකිනෙකා පහත් කරන්නේ නැතුව හැමෝටම සමාන අයිතිවාසිකම් තියෙන සමාන මිනිසෙන් විදිහට පිළිගන්න ඕනේ කියන ඒ ආකල්පයට එන්න අපි සූදානම් වුණොත් විතරයි පිරිමි අයත් ලැජ්ජාවක් නැතුව තමන්ට සිදුවන හිංසන ඉස්සරහට අරගෙන යන්න. බොහොම ස්තුතියි. දැනෙන ගොඩ යා හැකි මෙහෙයුමක සරල කියවීමකටයි අපි මෙතෙක් වෙලා සමන් දුන්නේ. දැනෙන ගොඩ යා හැකි මෙහෙයුමක සරල කියවීම. ඒ සඳහා සහයෝගය ලබා දුන්න අපිට නීතිඥ ආචාර්ය දායනි පනාවඩ මහත්මිය, ඒ වගේම නීතිඥ ඉන්දික පෙරේරා, ලීගල් ඇක්ෂන් වර්ල්ඩ් වයිඩ් ආයතනය, තාක්ෂණික ප්‍රචාරය
තාක්ෂණික සහාය සහ ප්‍රචාරණය ලබා දුන්න අපට ගාමිණී පත්‍රණගේ මහත්මිය ඒ වගේම මේක සංවිධානය කරලා අපිට ඉදිරිපත් කරේ කැපිටල් ලෝ චේම්බර්ස් ආයතනයේ C4 ලීගල් කණ්ඩායම. දැනුම ලබා දීම සඳහා අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණා ආචාර්ය ගායත්‍රි චන්දිමා විජේසුන්දර මහත්මිය, ඒ වගේම නීතිඥ සංජීවනී අබේකෝන් මහත්මිය, වගේම රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි මහත්මයා. ඔබ සියලු දෙනාටම මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම මේ වැඩසටහනට සම්බන්ධ වෙලා සිටි සැමටම C4 ලීගල් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඊළඟ වැඩසටහනට ඔබට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි පවතින දෙමළ මාධ්‍යය. ඔබේ හිතවතුන්ට මේ වගේ රසවත් සංවාදයකට ඇහුම්කන් දෙන්නට ඔබට අපේ ලින්ක් එක ලබා දෙන්න පුළුවන්. දෙමළ මාධ්‍යයෙන් පැවැත්වෙන වැඩසටහනයි ජූලි 29 7 සිට 8 දක්වා පැවැත්වෙන්නේ අපේ වෙබ් අඩවිය www.c4legal.org. ඒ සබඳියට ගිහිල්ලා මේක සම්බන්ධ වෙන්නට හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් තවත් දවසක මේ වගේම හරවත් සංවාදයකින් අපි හම්බ වෙමු. ඔබ සැමට සුබ රාත්‍රියක්. මම නීතිඥ සමන්ති ජයමාන්න පරණගම. බොහොම ස්තුතියි අපිට ආරාධනා කිරීම සමන්ති. සියලු දෙනාටම සුබ රාත්‍රියක්. සුබ රාත්‍රියක් ඔබ සියලු දෙනාට.